Good afternoon and welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. In the previous lecture, we have started for the session related to the finding the missing data of the precipitation. That means if one of the engaged station is not operating, or they used to have some obstacles in the recording the data, in that case, how to calculate or how to find out the missing data of that particular engaged station. And under that we have discussed two methods, and out of that, first for the first method we have solved some of the numericals also. Okay, I would like to go for the review of that part firstly, and then we will start for the further part. Okay. Give me a minute. And I think along with that, I had given one of the example for the homework also. I hope so you did the analysis of that also. Okay, if not, then go for it also. It's required to be there. In the engaged network, firstly, we had seen that what is the optimum number of engages. If the number is not optimum, then in that case, how many additional engages will be required to install in that particular area or the catchment, so that the number will be the optimum. Can you tell me, is the less density of the engages or the maximum density of the engages used to have a higher accuracy? हायर अॅक्युरसी जी असणार आहे मेजरमेंटची ती जास्त डेन्सिटी असल्यानंतर मिळेल की कमी नेटवर्क डेन्सिटी असल्यानंतर मिळेल? इन विच केस? हा, इन विच केस? कमी असल्यावर. कमी असल्यानंतर ना का बरं जास्तीत जास्त आपल्याला अॅक्युरसी मिळेल रे? रिझन काय त्याच्या पाठीमागचं? टेक्निकल रिझन काय त्याच्या पाठीमागं? आन्सर बरोबर आहे की जेवढी गो हेड. हा, नंबर ऑफ रेन गेजेस इन्क्रीजेस. एक्झॅक्टली. रेनगेज डेन्सिटी किंवा नेटवर्क डेन्सिटी काय सांगतं, तर रेशो आहे कोणाचा? कॅचमेंट एरिया टू द टोटल नंबर ऑफ रेनगेजेस इन द कॅचमेंट एरिया. म्हणजे एक कॅचमेंट एरिया आहे, त्याचा एरिया जो काय असेल तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेनगेजेस इन्स्टॉल इन द एरिया. जर का नंबर ऑफ रेनगेजेस इन्स्टॉल जर का वाढले, तर ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, जो रेशो येणार आहे तो रेशो कमी येणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आपण काल एक्झाम्पल घेतलं होतं सातारा आणि सोलापूरचं. एरिया आपण सेम घेतला होता आणि नंबर ऑफ रेनगेजेस जे होते ते सोलापूरला आपण 10 ठेवले होते आणि साताऱ्याला 20 ठेवले होते. So for the Solapur we were having the density as 1, whereas for the Satara we were having the density as a 0.5. It means that 0.5 is a less density. It means that number of engages are more and the accuracy of the measurement will be the more and more. Okay, that was the idea which I wanted to have over here. Then to have an optimum number of engages as per the Indian standards, we have a equation that is n is equals to CV by E bracket square, where CV is a coefficient of variation and E is the allowable error in the measurement. So along with that, we have solved some of the numericals. Okay, I think we have solved those numericals yesterday only, and one of the numerical I had given you for the homework part. This one was given to you homework. I think I hope so all of you have got the answers for it. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही तुमचं अटेंडन्स मार्क करत चला साइड बाय साइड. त्याचा आन्सर सर्वांना मिळालं का रे? हॅव यू गॉट द आन्सर एज 3 additional engages? Is all of you have got the answer as a additional engages required in that case are 3? सर्वांना आन्सर मिळालेला आहे का त्याचं? Is all of you have got the answer? This was the different one from the others because here number of stations were 6 and the numericals those we have solved, in that case the number of stations were 5. Okay, this is different, and such type of the numericals used to be there in the examinations. Okay, then after that we have started for this estimation of missing data. In that first method we had seen there is a arithmetic mean method, that is also called as an averaging method. There are limitations and the benefits associated with each and every method. दोन मेथड आपण बघितल्या होत्या. अरिथमेटिक मीन मेथड आपण डिटेल मध्ये बघितली होती, आणि दुसरी जी होती वेटेड मीन वाली,
वेटेड मीनचं फक्त आपण डिस्क्रिप्शन बघितलं होतं, त्याची न्यूमेरिकल्स आपण काल सॉल्व्ह केले नव्हते. अरिथमेटिक मीन मेथड जे आहे ते आपण कधी प्रेफर करतो, तर ज्या वेळेस आपलं एखादं स्टेशन बंद पडतो, एखादं रेल्वे स्टेशन इनऑपरेटिव्ह असतं, परंतु त्याच्या साईडचे जे स्टेशन आहेत ते सुरू असतात. मग त्या बंद पडलेल्या स्टेशनचा डाटा जर आपल्याला काढायचा असतो, ती माहिती करून घ्यायची असते, ती काढून घेत असताना जर का साईडच्या रेल्वे स्टेशननी रेकॉर्डेड केलेला जो डाटा आहे, ओके, साईडच्या रेल्वे स्टेशनने जो रेकॉर्ड केलेला डाटा आहे पास्ट मधला, म्हणजे त्याचं अवरेज अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन जे आपण म्हणू, ते अवरेज अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन साईडच्या रेल्वे स्टेशनचं हे आपल्या बंद पडलेल्या रेल्वे स्टेशनच्या डाटाच्या पेक्षा त्याचं जे व्हॅरिएशन असणार आहे, म्हणजे जो तफावत आपण म्हणतो त्या रेकॉर्डेड डाटाची, ती जर का 10% प्लस मायनस मध्ये असेल, म्हणजे प्लस मायनस 10% मध्ये असेल, तरच आपण अरिथमेटिक मीन मेथड वापरतो. म्हणजेच जर का साईडच्या रेल्वे स्टेशननी रेकॉर्ड केलेला डाटा हा आपला, जसं आपण काय एक्झाम्पल घेतलं होतं, तो किती होता, तर 100 होता, 103 होता, 101 होता, 105 105 होता. ओके, अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन होतं. आणि जे आपलं बंद पडलेलं स्टेशन आहे बी, त्याने रेकॉर्ड केलेलं त्याचं जे अवरेज प्रेसिपिटेशन होतं अगोदरचं, ते आपण 100 घेतलं होतं. म्हणजेच आपण ह्या साईडच्या रेल्वे स्टेशनचा डाटा आपण हा अरिथमेटिक मीन मेथडने युटिलाइज करू शकणार होतो इथं. कशासाठी, तर या बीचा जो डाटा रेकॉर्ड नाही झाला तो काढण्यासाठी. का, कारण हा जो डेटा आहे 100, 103, 101 आणि 100.5, हा आपल्या बी स्टेशनचा अवरेज जो होतो ते 100 होतो, त्या 100च्या प्लस मायनस 10%च्या व्हॅरिएशन मध्ये होतो. म्हणजे रेंज काय झाली, तर 90 ते 110 ची रेंज आहे. बरोबर, प्लस 10% म्हणजे 110 पर्यंत झालं, आणि मायनस 10% म्हणजे 90% झालं, म्हणजे इन बिटवीन 90 टू 110 इज अलावेबल. मग हे बरोबर त्याच्या जवळपास होतं. म्हणून आपण काय केलं, तर वी हॅव युटिलाइज दिस मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर फाइंडिंग द मिसिंग डेटा. ओके, then the numericals those we have solved yesterday, those I have enlisted here. Then the next method which we have started for, that is about the normal ratio method. तिथे आपण रेशो घेतोय. कशाचा रेशो घेतोय, तर ऍक्च्युअल प्रेसिपिटेशन टू दी अॅन्युअल अवरेज प्रेसिपिटेशन. ऍक्च्युअल प्रेसिपिटेशन आणि अवरेज अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन याचा आपण रेशो घेतोय, आणि त्या रेशो घेतल्यामुळे आपण त्याला नॉर्मल रेशो मेथड असं म्हणतो. म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करतो, तो समजा आपल्याकडे तिथं आपण घेतली होती काल ABCD अशी 4 रेल्वे नेटवर्क घेतली होती आपण. रेल्वे स्टेशन नेटवर्क होतं हे. आपला सी हा इनऑपरेटिव्ह होता असं आपण म्हटलं होतं, आणि सीचा आपल्याला जे मिसिंग डाटा आहे त्या वर्षीचा तो आपल्याला काढायचा होता. मग तो कसा काढतो आपण, तर PC बाय P बार सी म्हणजे काय, पी ऍक्च्युअल जे प्रेसिपिटेशन आहे त्या वर्षातलं त्याला आपण P सफिक्स सी म्हटलं स्टेशन सीचं, आणि P बार सी म्हणजे काय, तर अवरेज प्रेसिपिटेशन स्टेशन सीचं गेल्या वेळेचं इज इक्वल्स टू 1/n किंवा 1/i म्हणजे नंबर ऑफ स्टेशन्स त्या एरिया मधले. इथं 4 आहेत म्हणजे 1/4 येणार, इंटू ब्रॅकेटमध्ये काय होतं, तर पहिल्याचं प्रेसिपिटेशन जे झालेलं आहे त्याला आपण PA म्हटलं, डिवायडेड बाय त्याचं अॅन्युअल अवरेज प्रेसिपिटेशन आपण P बार A असं म्हटलं, प्लस सेकंड वाला कोण आहे, बी वाला आहे, PB बाय P बार B प्लस PD बाय P बार D. By using this ratio, this method, we are able to find out the missing data of a particular railway station whenever the variation is more than 10%. No doubt that if the variation is less than 10%, then also we can go for the normal ratio method. But if the variation is more than 10%, more than 10% of an given station, जे काही annual precipitation आहे गिव्हन स्टेशनचं, त्याच्यापेक्षा त्याच्या मॅग्निट्यूडच्या 10% पेक्षा जर का जास्त व्हॅरिएशन असेल साईडच्या स्टेशनच्या अवरेज प्रेसिपिटेशनचा, तर त्या केसमध्ये आपल्याला कंपल्सरीली नॉर्मल रेशो मेथडच वापरावी लागते, प्रेफर करावी लागते. ओके, सो वी हॅड कन्सिडर्ड ओव्हर हिअर फॉर 3 स्टेशन्स ABC ॲज 1 2 3. ओके, आणि मिसिंग डेटा आपल्याला चौथ्याचा काढायचा समजलं आपण, म्हणजे ES काढायचं होतं, PS स्टेशनचा P4 म्हणू आपण त्याला. तर कसा काढणार, तर P4 बाय NS जे काय तुमचं त्याचे नॉर्मल अवरेज प्रेसिपिटेशन आहेत ते. ओके, आणि त्याला आपण जर डिवाइड केलं तर इज इक्वल्स टू 1/i म्हणजे नंबर ऑफ स्टेशन तर 4 आहेत. ओके, 1 2 3 4 असतात, इज इक्वल्स टू P1 बाय N1 प्लस P2 बाय N2 प्लस P3 बाय N3 likewise is to go for. Now in the today's session we will go for the numericals of this method, and we'll start for the next further part. Okay, we'll go for the first example. This is a first one, you may note down this one.
द नॉर्मल अॅन्युअल रेनफॉल ऍट अ स्टेशन्स A, B, C अँड D. स्टेटमेंट व्यवस्थित वाचून घ्या, समजून घ्या. काय म्हटलं त्यांनी? तर नॉर्मल अॅन्युअल रेनफॉल म्हणजे ऍव्हरेज आहे. नॉर्मल अॅन्युअल रेनफॉल ऍट अ स्टेशन्स A, B, C अँड D इन अ बेसिन आर, त्याची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला नॉर्मल अॅन्युअल रेनफॉलची 80.97 आहे, 67.59 आहे, 76.28 and 92.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव्हली. इयर 1975 म्हणजे 1975 साली जो पाऊस पडला त्या कॅचमेंट एरियामध्ये, तिथं जी 4 स्टेशन्स होती A, B, C आणि D वाली, त्यांनी जो रेकॉर्ड केलेला जो रेनफॉल आहे सेंटीमीटर मधला, तो आपल्याला दिलेला आहे. आणि त्यांनी काय म्हटलंय? द स्टेशन D वॉज इनऑपरेटिव्ह. द स्टेशन D वॉज इनऑपरेटिव्ह. ओके. And the stations A, B, C recorded annual precipitation of, म्हणजे ज्या वेळेस D हे स्टेशन इनऑपरेटिव्ह होतं म्हणजे बंद पडलेलं होतं, त्यावेळेस A, B आणि C हे तिघं चालू होते आणि त्या तिघांनी जे रेकॉर्ड केलेला रेनफॉल डाटा आहे त्या वर्षामधला, तो किती आहे? तर 91.11 आहे, 72.23 आहे आणि 79.89 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव्हली आहे. त्यांनी काय विचारलंय? एस्टिमेट द रेनफॉल ऍट अ स्टेशन D इन दॅट इयर. आपण असा झूम करूया की 1975 सालचा डेटा हा आपल्याला चौघांचा दिलेला आहे, ऍव्हरेज अॅन्युअल दिलेला आहे. आणि 1976 साली जे रेकॉर्डिंग केलं, ते 1976 साली स्टेशन D हे बंद पडलं. स्टेशन D इज नॉन ऑपरेटिंग इन 1976 and for which or during that period the 3 stations A, B and C were operating. Then they asked to calculate the missing data of the station D. So here also it will be required to firstly decide which method we have to prefer. Is we have to go along with arithmetic mean method, or we have to go for the weighted mean method. जर का आपण पहिली मेथड बघितली आपली अरिथमेटिक मीन किंवा ऍव्हरेज मीन वाली बघितली, तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं आपल्याला? जे स्टेशन आपलं बंद पडलेलं आहे त्या स्टेशनचा जो काय आपला रेनफॉल डाटा असणार आहे, त्या रेनफॉल डेटाचं जे काही व्हॅरिएशन असणार आहे, ते व्हॅरिएशन जर का, जस्ट मिनिट, ओके, जे स्टेशन बंद पडलेलं आपलं कोणतं? स्टेशन D हे बंद पडलेलं आहे, बरोबर आहे. मग D चा डाटा आपल्याला बघायचा, चेक करायचा पहिला. हा कोणाचा आहे? हा A चं प्रेसिपिटेशन आहे, हे B चं प्रेसिपिटेशन आहे, हे C चं आहे आणि हे आहे कोणाचं? D चं. D चं किती आहे? 91.01 आहे. ओके. अॅन्युअल रेनफॉल नॉर्मल म्हटलं त्यांनी. नॉर्मल म्हणजे रेग्युलर झालेला ऍव्हरेज आपण असं म्हणूया. 1975 सालचा आहे. आपल्याला चेक काय करायचं आता की जो D हा स्टेशनला पडलेला पाऊस आहे, रेकॉर्ड केलेला आहे अगोदर, तो डेटा म्हणजे ती अमाऊंट आणि इतर 3 स्टेशनने रेकॉर्ड केलेली अमाऊंट म्हणजे A, B आणि C यांचं जे व्हॅरिएशन आहे ते किती टक्के आहे ते बघायचं पहिला. म्हणजे कुणाचं? D चं व्हॅरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू A, मी तर लिहितो वाटलं होतं, जस्ट मिनिट. व्हॅरिएशन ऑफ डेटा कोणाचा? स्टेशन D कोणाबरोबर? विथ रिस्पेक्ट टू A पहिला, नंतर ना D अगेन्स्ट B and then D against C. तर D चा पहिला किती आहे? 92.01 आहे. ओके. आणि A ने जे रेकॉर्ड केले किती आहे? 80.97 आहे. 80.97. मी लिहिताना असं लिहितो 80.97. म्हणजे साधारणतः किती व्हॅरिएशन आहे या दोघांमध्ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस? हाऊ मच पर्सेंट लेस डाटा इज देअर? तर 80 आहे म्हणजे 100% कमी आहे. 92 पेक्षा 80 कमी आहे, पण किती टक्क्याने कमी आहे? तर कसं बघायचं? तर 92.01 जे आहे ते 100% मानायचं. म्हणजे कसं बघा सांगतो तुम्हाला मी. 92.01 इज इक्वल्स टू 100% मानायचं. तर 80.97 इज इक्वल्स टू हाऊ मच पर्सेंट? गो फॉर द अनालिसिस. टेल मी द मॅग्निट्यूड किती होतं बघा बरं. जस्ट गो फॉर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, यू विल गेट द आन्सर. म्हणजे काय येईल ते? 100 into 80.97 divided by 92.01. 88 झालं का? अरे बरोबर आहे का? इज इट 88%? येस सर. म्हणजे 4% व्हॅरिएशन आलं, बरोबर आहे का? म्हणजे 12% व्हॅरिएशन आलं, म्हणजे 12% व्हॅरिएशन आलं. हे जर ज्यावेळेस आपण 100% पकडलं त्यावेळेस याचं जे पर्सेंटेज आलं ते किती आलं? 88 आलं. म्हणजे जवळजवळ 12% व्हॅरिएशन पहिल्यामध्येच.
आणि बिलीव्ह मी, जर का एका जरी स्टेशनचं व्हॅरिएशन हे 10% जास्त आलं, दिलेल्या सिरीज मधल्या सर्व स्टेशन पैकी एका जरी स्टेशनचा डाटा त्याचे व्हॅरिएशन जर का 10% जास्त आलं, तर त्या केसमध्ये कंपल्सरी नॉर्मल रेशो मेथडच वापरायची. ओके, आता पहिल्याच आपण चेक केलं, तर सिमिलरली आपण दुसरं चेक करूया. डी टू बी जाऊया. डी चा किती पुन्हा एकदा 92 आहे आणि बी चा किती आहे, त्याचा 67 आहे. ओके, 67.59 आहे. गो फॉर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, बरोबर किती येतं ते, म्हणजे इथे काय येणार, 67.59 इंटू 100 बाय 92.01. इट इज कमिंग ॲज अ 73. बरोबर आहे. म्हणजे 73 जर का आलं, तर याच्यात जर का आपण 100 मायनस केला, तर जवळजवळ 26.54 म्हणजे 27% व्हॅरिएशन आलं. म्हणजे या केसमध्ये 100% आपल्याला नॉर्मल रेशो मेथड प्रेफर करायचीच आहे. आणि लास्टला किती दिलं आपल्याला, लास्टला 76 आहे. तर 76 आहे म्हणजे याचाच अर्थ काय, पहिला आपण 80 ला चेक केलं तरी ते 10% जास्त आलं. मग 76 ला ऑब्व्हियसली ते 10% पेक्षा जास्तच येणार आहे. इट मीन्स दॅट इन दिस केस वी हॅव टू गो फॉर नॉर्मल रेशो मेथड. पहिला हे लक्षात आलं का, कधी प्रेफर करायची नॉर्मल रेशो मेथड. दोन्ही केसेस मध्ये प्रेफर केली तरी चालेल, परंतु इफ यू आर प्रेफरिंग टू हॅव एन ॲव्हरेज मेथड, सिंपल ॲव्हरेजिंग मेथड, तर ती कधी घ्यायची ते तुम्हाला कंपल्सरी सुरुवातीला ठरवावं लागतं. कधी वापरणार तुम्ही, जर का व्हॅरिएशन डाटाचं 10% पेक्षा कमी असेल तरच तुम्ही ते प्रेफर करू शकणार, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. डाटा येणारा तुमचा इनव्हॅलिड होऊ शकतो. ओके, so now it has been decided to go along with the normal ratio method. So I would like to write over here using normal ratio method. Using normal ratio method. सांगा बरं कोणीतरी मला, काय मेथड ती नॉर्मल रेशो मेथड? इक्वेशन, एनीवन? PC upon PC bar is equal. Just a minute. P upon P bar is equals to 1 upon n. 1 upon n, n किंवा I जे काय असेल ते, PA upon P bar, PA bar plus PB upon PB bar. PA upon PA bar plus PB upon PB bar प्लस प्लस तुमचं कुठपर्यंत असेल तिथे. ओके, लास्टला मी तिथे वाटल्यास PN अपॉन PN बार, म्हणजे 1 to n पर्यंत आपण घेतलेलं आहे. ओके, आता आपल्याला ज्याचं प्रेसिपिटेशन काढायचं आहे, कोणाचं, स्टेशन डीचं, ते आपल्याला दिलेलं नाहीये. ओके, त्यानंतर आपल्याला ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन म्हणजे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन दिलेले आहेत. मी पहिले सुरुवातीला लिहून घेतो. एचं दिलेलं आपल्याला P bar A is equals to, I think it is 80.97, बरोबर ना? Is it correct? 80.97. Okay, it's 80.97. Then P bar B 67.59, P bar C 76.28, and lastly P bar D is equals to 92.01. आपल्याला ऍव्हरेज नॉर्मल दिलेलं आहे. तर ऍक्च्युअल आपल्याला रेकॉर्डेड दिलेला आहे. मी त्याचा लिहून घेतो सुरुवातीला. PA, A ने रेकॉर्ड केलेलं प्रेसिपिटेशन आहे 91.11. B ने रेकॉर्ड केलेलं आपल्याला दिलेलं आहे 72.23. C चं रेकॉर्डेड आहे 79.89 आणि विचारले का आपल्याला, तर PD इज इक्वल्स टू किती हे आपल्याला विचारलेलं आहे. बरोबर, म्हणजे इक्वेशन मध्ये काय येणार आपल्या इथं P ऐवजी PD येणार. सो आय वुड लाईक टू राईट द इक्वेशन. इट इम्प्लाइज टू P bar D, सॉरी PD अपॉन P bar D is equals to 1 by small n into P bar, sorry, PA upon P bar A plus PB upon P bar B plus
PC अपॉन P बार C. आणि N म्हणजे काय? नंबर ऑफ रेन गेजेस. आपण दिले किती रे? हा 4 3 2 5 6. बोला पटापटा पटापटा पटा. फास्टली. तुमचा आन्सर नसेल, आन्सर जरी तुमचा आला असेल तरी तुम्ही पुट फोर्थ करा. विल गो अलॉंग विथ दॅट ऑल्सो. जर का तुम्ही सोडलेलं असेल तर वेल अँड गुड. किती स्टेशनचा डाटा आपल्याकडे? 3 स्टेशनचा डाटा आहे की 4 स्टेशनचा डाटा आहे? आपण जो वापरतो इथं A, B आणि C चा डेटा वापरतो, बरोबर आहे का? म्हणजे किती N म्हणजे किती होणार मग? आता आपल्याला याचा काढायचा आहे, 4th नंबरचा काढायचा आहे आपल्याला. 3 झाला. सो N is equals to 3. So put up the value now and go along with it. PD मी हे P बार D इकडे घेतो ना डायरेक्टली. इज इक्वल्स टू P बार D आपल्याला माहिती आहे ऍव्हरेज किती आहे? 92.01 आहे. 92.01 डिवाइडेड बाय N ऍज अ 3. हे लक्षात कसं ठेवायचं माहिती आहे का? N जेवढ्या स्टेशनचा डेटा आपण इकडे होतो आपण ऍव्हरेज करतोय, बरोबर आहे का? नॉर्मल रेशो ऍव्हरेज करतोय. मग किती जणांचं घेतलं डिवाइडेड बाय तेवढं, म्हणजे ते इकडे जेवढे असणार स्टेशन तेवढा N असणार आपला. सो 92.01 अपॉन 3 इंटू PA, that is a 80.97 divided by त्याचा average 91.11 plus second PB 72.23. चुकलं काय रे? उलट लिहिलं काय मी? 91 हा सर. हा रिव्हर्स लिहिलं ना मी इथं. हा राईट. बघा बरं का. हा चेक करा. आता सांगा मला न्यूमरेटर मध्ये किती येणार व्हॅल्यू इथं? न्यूमरेटर 91.11. right. 91.11 divided by 80.97 plus second B चा डेटा 72.23 divided by 67.59 plus C चा डेटा recorded किती आहे? 79.89 divided by 76.28. Therefore, missing data of a station D in centimeters. What is the answer? 99.40. 99.40. I got answers from so many people. मी आज आन्सर विचारत जाईल ना त्यावेळेस तुम्ही अनम्यूट करून सांगत चालू चॅट बॉक्स मध्ये टाकण्याऐवजी. ओके 90 बोला. हा 90 किती? 1 ना की 99? 99.40. 99.40 ना. थर्ड डिजिट 7. 7. Unit will be centimeters. Understood? झेपलं का? म्हणून लक्षात आलं सर्वांच्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll go for next one. I think this example was याच्या पुढचं आहे. आता हे मी सोडलेलं होतं अगोदरच. इथे माझं किती आन्सर आलं तर 99.48. तेवढं चाललंय काय हरकत. हा दिस वॉज आस्क्ड ट्वाइस. सेम एक्झाम्पल 2 वेळा विचारलेलं एक्झामला. 5 मार्क्सला. इथं 4 मार्क का 5 मार्क मी मॅक्सिमम घेतलेले आहेत. May 16 and December 19. Go through the statement firstly. काय सांगते त्यांनी? Precipitation station X was inoperative. म्हणजे स्टेशन X जे होतं ते बंद पडलेलं होतं फॉर सम टाइम, काही वेळ, ड्युरिंग विच अ स्टॉर्म ऑकर. म्हणजे ज्यावेळेस पाऊस पडत होता त्यावेळेस काही वेळ स्टेशन X हे बंद पडलेलं होतं. द स्टॉर्म टोटल्स ऍट द 3 स्टेशन्स. म्हणजे जी साईडची जी 3 स्टेशन होती, इंडेक्स स्टेशन आपण म्हणतो ABC, त्या ठिकाणी जो पडलेला पर्जन्य आहे त्याचे जे टोटल अमाऊंट कलेक्ट केलेलं आहे दॅट इज 6.6, 4.8 and 3.7 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिव्ह.
त्याची जी सराउंडिंग इंडेक्स स्टेशन होती ए बी आणि सी यांनी रेकॉर्ड केलेला जो डाटा आहे तो 6.6, 4.8 आणि 3.7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव्हली आहे. तर नॉर्मल अॅन्युअल प्रिसिपिटेशन अमाउंट्स ऍट अ स्टेशन एक्स ए बी अँड सी आर, जे आपल्याला नॉर्मल प्रिसिपिटेशन त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे पाठीमागची कोणाची, त्या चौघांची, कोणाचं एक्स ए बी आणि सी चं, ते किती आहे 65.6, 72.6, 51.8 and 38.2 centimeters respectively. Estimate the storm precipitation for the station X, म्हणजे ते बंद पडलेलं जे स्टेशन X आहे त्याचं त्या ठिकाणी पडलेला पाऊस किती असेल. तर इथं त्यांनी सांगितलेलं नाही की which method we have to go for. It means once again it will be required to decide that along with which method we have to go for. जर का काय कळेना कुठली मेथड वापरायची, इन दॅट केस माय सजेशन इज दॅट गो अलॉंग विथ द नॉर्मल रेशो मेथड, मोर प्रिसाइज, मोर ऍक्युरेट. ओके, तर का तुम्हाला कळेना किती पर्सेंटेज व्हॅरिएशन किती आहे काय आहे, गो डिरेक्टली अलॉंग विथ दी नॉर्मल रेशो मेथड. जर का आपण बघितलं तिथं की व्हॅरिएशन किती, आता स्टेशन एक्स बंद पडलेलं आहे बरोबर आहे का, तर नॉर्मल प्रेसिपिटेशन बघायचं व्हॅरिएशन किती आहे. एक्सचं प्रेसिपिटेशन किती दिलं आपल्याला 65.6 आहे, ए चं दिलेलं आपल्याला 72.6, बी चं दिलंय 51.8 आणि सी चं दिलंय 38.2. म्हणजे हा जो आकडा दिसतोय की नाही आपल्याला 65.6, याच्या कम्पेअर हा ए चा, बी चा आणि सी चा किती व्हॅरिएशन दाखवतो ते बघायचं. आता जर का आपण 65.6 आणि 72.6 बघितलं तर ते 72.6 जास्त आहे. किती टक्के मी थोडा जरा साईडला ठेवतो. नंतर हे 51.8 हे 65च्या कमी आहे आणि 38.2 तर खूपच कमी आहे. तर 38.2 आपण डिरेक्टली जर का बघितलं 65 कडे, तर साधारणतः त्याच्या निम्म्यावरतीच आहे साधारणतः आपल्याला दिसतो. ओके, इन जनरल वी आर फाइंडिंग दॅट 38 इज नियर अबाउट हाफ ऑफ द 65.6. म्हणजेच जे व्हॅरिएशन जे आहे पर्सेंटेज, ते पर्सेंटेज व्हॅरिएशन हे भरपूर जास्त आहे, 10% जास्त आहे. मग आपण काय करायचं, तर वी हॅव टू गो अलॉंग विथ दी नॉर्मल रेशो मेथड. हे तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये मेन्शन केलेलं नाहीये, मेन्शन केलेलं नसणार आहे, किंवा असं मी मेन्शन केलं जाऊ शकतं, डिसाइड विच मेथड इज प्रेफरेबल हिअर अँड फाइंड द मिसिंग डाटा, असं म्हणतो. मग डिसाइड म्हणजे काय, सरळ लिहायचं, द व्हॅरिएशन ऑफ द रेकॉर्डेड annual average precipitation or normal precipitation by the index stations is more than 10% than the inoperative station. एक स्टेटमेंट लिहिलं आपलं काम होऊन जातं. ओके, तर मी डायरेक्टली लिहितो इथं, we are going to prefer the normal ratio method. Okay, so I'm writing over here using normal ratio method. आता पहिला डेटा आपण लिहून घेऊया. डेटा कोणाकोणा दिलेला आपल्याला, त्यांनी रेकॉर्डेड डेटा आपण घेऊ. पहिला रेकॉर्डेड डेटा हा ए बी आणि सी चा आहे. ओके, रेकॉर्डेड इथं डायरेक्टली आपण पी ए पी बी पी सी असं म्हणतोय. रेकॉर्डेड बाय ए इज 6.6 सेंटीमीटर्स. त्या युनिटचं काय देणं घेणं नाही आपल्याला, लास्टला जे आहे त्या युनिट मध्ये येऊन जाणार ते. नंतर ना पी बी ने रेकॉर्ड केलेला जो डेटा आहे तो आहे 4.8 सेंटीमीटर्स आणि पीसी ने रेकॉर्ड केलेला जो डेटा आहे तो आहे 3.7 सेंटीमीटर्स. आणि आपल्याला काय विचारलंय, पी एक्स म्हणजे स्टेशन एक्स चा रेकॉर्डेड डेटा आपल्याला माहित नाही, तो काढायचा आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्याला काय दिलंय, ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन दिलेलं आहे. आपण त्याला ऍव्हरेज म्हणतोय. नॉर्मल अॅन्युअल म्हणजे आपण त्याला ऍव्हरेज म्हणूयात. ओके, आपण जे म्हणतोय ते नॉर्मली जे तिथं प्रेसिपिटेशन होतंय तर आपण ऍव्हरेज असं अजून करतोय, काही हरकत नाही. सो पहिला दिलेला आहे तो त्यांनी स्टेशन एक्स असा दिलेला आहे. सो आयड लाईक टू राईट हिअर P bar X is equals to 65.6. Then P bar A is equals to 72.6. Then P bar C is equals to P bar B P bar B is equals to 51.8, and lastly the average precipitation of a station C 38.2 centimeters. हा आपला डेटा त्यांनी दिलेला आहे. 6.13 का? ओके, पी एक्स चा काढला का तुम्ही? हा.
ओके विल चेक इट. हा बाकीचे जर का आन्सर काढायचं असेल तुम्ही डायरेक्टली सांगत चला किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाकत चला. ओके तर आपल्याला काढायचं कोणाचं आपल्याला पी एक्सचा काढायचं आहे. ओके वी हॅव डिसाइडेड टू गो अलॉंग विथ दी अवर नॉर्मल रेशो मेथड. ओके सो आय वुड लाईक टू राईट द फॉर्म्युला फर्स्टली. जर का पहिला काय करायचं नेहमी प्रॉब्लेम सोडवत असताना जी त्याच्या रिलेटेड जे इक्वेशन्स असतात किंवा फॉर्म्युले असतात ती फॉर्म्युला लिहित जायचं. सो आय वुड लाईक टू गो फॉर द फॉर्म्युला पी अपॉन पी बार म्हणजे कोणते तरी स्टेशन असेल इज इक्वल्स टू 1/n इंटू P1 by P1 bar plus P2 by P2 bar plus P3 by P3 bar plus कुठपर्यंत n स्टेशन तुमचे जे काय असतील Pn by Pn bar. ओके आता ते n किती रे आपल्या केसमध्ये हाऊ मेनी n इज देअर हाऊ मच दॅट n इज देअर 3 राईट. जे स्टेशन आपण यूज करणार आहे ते स्टेशन म्हणजे किती आहेत 1 सॉरी कुठे गेलं आपलं हा ए बी आणि सी म्हणजे 3 झाले. सो पुट ऑफ द डाटा नाव पी एक्स काढायचं आहे मी तर त्याच्या भाषेमध्ये लिहितो त्याला पी एक्स अपॉन पी बार एक्स इज इक्वल्स टू 1/n इट इज 1/3 इंटू P1 by P1 बार. P1 म्हणजे रेकॉर्ड केलेलं किती आहे ते 6 आहे म्हणजे मी लिहितो त्याला आपल्या भाषेमध्ये देतो पहिला पी ए बाय पी बार ए प्लस पी बी बाय पी बार बी प्लस पी सी बाय पी बार सी. मी आणखी एक स्टेप वाढवलेली आहे सो दॅट इट विल बी अ सिम्पलर वन टू अंडरस्टँड. ओके नाउ देअरफॉर पी एक्स इज इक्वल्स टू px बार आपल्याला माहिती आहे आपल्याला 65.6 आहे. सो आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हियर 65.6 डिवाइडेड बाय 3 into what is the p1 sorry pa 6.6 divided by 65.6 sorry 72.6 ना बरोबर का बघा 6.6 divided by 72.6. हा बरोबर. Yes, sir. Okay, plus PB is about 4.8 divided by average precipitation. It is a 51.8 plus lastly PC is a 3.7 divided by 38.2. Okay, so therefore Px is equals to in centimeters 6.13 6.13. 6.13 okay 6.13 6.13 I got the answers from row number 9 15 28 26 row number 2 and सर्वांचा आन्सर सेम आहे 6.13 6.132. always prefer to have an answer up to 3 digits sir. So 6.132 is it correct with now? Yes, sir. Yes, sir. नाईकनोरे आले का आन्सर नाईकनोरे आले ओके किती आलंय 6.132. ओके ग्रेटच. आणखी कोण आहे का ज्यांना आलेलं नाही आन्सर कारण सेम एक्झाम्पल 2 वेळा विचारलेलं आहे एक्झामला. सुजित आलेकर आन्सर मला सुजित 56 then 49 शाहिद आले का आन्सर उदय आन्सर आले का Yes, sir. Okay, great. Then we will go for the next one. Let me solve केलेलं असेल माझ्याकडे एक मिनिट take it. At the last I am going to give you that on the PPT, so don't worry. 38.6 आले माझं रे कुठेतरी थोडंफार कॅल्क्युलेशन गडबड असेल नो डाऊट 6.132 ओके
So we'll go for now the next one. A rain gauge station D was inoperative for part of a month during which a storm occurs. म्हणजे एका महिन्यामधला काही वेळ आपण म्हणूयात. चलो. So a rain gauge station D आपण दिलेल्या माहितीप्रमाणे स्टेशन D was inoperative for some part. त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला की काही वेळासाठी स्टेशन D जे आहे ते बंद पडलेलं होतं. कधी बंद पडलं होतं? अ पार्ट ऑफ अ मंथ, एका महिन्यामध्ये काही वेळ बंद पडलं होतं. ड्युरिंग विच, त्यावेळेस काय झालं की स्टॉर्म ऑकर म्हणजे पाऊस पडला, म्हणजे पावसाची सर येऊन गेली असं पण म्हणूयात. द स्टॉर्म रेनफॉल रेकॉर्डेड इन द 3 सराउंडिंग स्टेशन्स, म्हणजे जो पडलेला पाऊस आहे तो जे साईडची जी 3 स्टेशन्स होती त्या 3 स्टेशन मध्ये जो रेकॉर्ड केलेला डाटा आहे ए, बी आणि सी ला, तो आहे 8.5, 6.7 आणि 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव्हली. If the annual average rainfall for the stations are 75, 84, 70 and 90 centimeters respectively, estimate the storm rainfall at a station. जे बंद पडलेलं जे स्टेशन आहे त्या ठिकाणचा रेनफॉल किती असेल असं आपण विचारत आहे. कधी? जर का ज्यावेळेस ते रेनफॉल स्टेशन डी बंद पडलं, डी म्हणजे अनुक्रमे ए, बी, सी म्हणजे लास्ट वाला, बरोबर, त्यावेळेस ते डी बंद असताना ए, बी आणि सी ह्या तिघांनी रेकॉर्ड केलेला डाटा 8.5, 6.7 आणि 9 आहे. आणि ऍव्हरेज अॅन्युअल रेनफॉल जो आहे त्या 4 स्टेशनचा तो किती आहे? 75, 84, 70 आणि 90. हा 90 म्हणजे स्टेशन डी चा आपण पकडूया अनुक्रमे, रिस्पेक्टिव्हली म्हटलं त्यांनी. ओके, तर का असं असेल तर त्या स्टेशन डी च्या ठिकाणी जे बंद पडलं होतं त्यावेळेस पडलेला पाऊस किती असेल? इट वॉज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट. So which method firstly we have to go for? नाही लक्षात आलं, we have to go for the normal ratio method. Otherwise we have to check the percentage variation. कुणाचं? या 90चं, म्हणजे हा बंद पडलेला स्टेशन आहे त्याच्याबरोबर कम्पेअर करायचं आपल्याला डाटा. कोणाचा? इंडेक्स स्टेशन्स म्हणजे जवळचे स्टेशन्स कोणकोणते आहेत? ए, बी, सी. त्याचा डाटा किती आहे? 75, 84 आणि 70 आहे. म्हणजे 75, 84 आणि 70 हे व्हॅल्यू जे आहेत त्या 90 पासून किती पर्सेंटने डिफर आहेत, किती तफावत आहे बघायची. तर 90 आणि 75 आपण जर का सहजासहजी बघितलं फ्रंट लाईनला तर साधारणतः 15चा डिफरन्स येतो. 90 आणि 70 जर का बघितलं तर आपल्याला 20चा डिफरन्स येतो. तर पर्सेंटेज मध्ये जाऊ द्या, मी अगोदर जर का आपण बघितलं ओके, तर त्या केसमध्ये असं आपल्याला आढळतंय की 90 आणि 70 म्हणजे 20% झालं. म्हणजेच काय, तर 10% पेक्षा 100% व्हॅरिएशन जास्त आहे. इट मीन्स दॅट हिअर ऑल्सो विल बी रिक्वायर्ड टू गो विथ द नॉर्मल रेशो method. Okay, so we'll go for the normal ratio method. I got the answer 9.65 centimeters. Please do check it. Precipitation of a station D 9.65 centimeters. कोणी दिले? 26 ने दिलेला. ओके, चलो हा. बाकीचे लोक चेक करा बरं आन्सर किती येतं ते. टायमिंग I am going to solve here. Don't worry about it. But if you are trying, that's an very good sign. I can understand. चलो, I would like to go for the part here. पहिला डेटा मी लिहून घेतो इथं. As now we have decided to go for the normal ratio method. Why to go for normal ratio method? Because variation of the average rainfall data, that is 75, 84 and 70 with respect to 90 is more than 10%. It means that we will require to go for the normal ratio method. Again, another one response I got, that is also 9.65 centimeters. We'll check it now. So for normal ratio method, I would like to go for firstly the recorded data. कोणाकोणाचा आहे? A, B आणि C चा आहे. So recorded data for the station A, PA 8.5. Recorded rainfall for the station B, it is a 6.7, and for the station C station, it's a 9 centimeter. Whereas rainfall data of a station D is asked to calculate. आणखी काय दिलं आपल्याला त्याबरोबर त्यांनी average precipitation दिलेलं आहे A चं. P bar A is a 75, then P bar B as 84, then P bar C is equals to 70, and at the last the P bar D is equals to 90. Okay, I would like to go for the equation. मी directly equation लिहितो होता. Precipitation of a station D divided by
average precipitation of a station D is equals to 1 by n. तर n किती आहे इथं? n म्हणजे नंबर ऑफ इंडेक्स स्टेशन आपण असं अजून करूयात. 3 आहे एक्झॅक्टली. 1 by 3 number of index stations are 3 into पहिला कोण असेल तर PA upon P bar A, P upon P bar A plus PB upon P bar B plus PC upon P bar C will be there. Now put up the values. PD we want to calculate. P bar D मी डायरेक्ट लिखीला साइडला घेतोय, इकडे डिवाइड करते, इकडे गेले की मल्टिप्लाय करेल. So that is equals to P bar D is a 90 upon 3 into PA, that is a 8.5 divided by average P bar A, that is a 75 plus PB is a 6.7 divided by average as 84 plus PC is a 9 divided by average as a 70. You will get answer for the missing data for the station D, that to be in a centimeters. What is the answer by calculation? 9.65. 9.65. Yes, all of you are getting the same answer as a 9.65. Yes, sir. Yes. Okay, great. 9.65 centimeters. Understood now? लक्षात आले का आता? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So for next example now you can go for the homework. Okay. Answer बघतो मी माझं किती आहे इथं 9.65 आहे. Okay, great. Can you go for this one? It was asked in December 14 for 7 marks. 7 मार्कला विचारलेला आहे डिसेंबर 14 मध्ये. सोडवू शकाल का? मी स्टेटमेंट सांगतो तुम्हाला. Precipitation at a station X precipitation station X was inoperative, बंद पडलं होतं X हे स्टेशन. कधी? ज्यावेळेस स्टॉर्म आली त्यावेळेस. ओके. फॉर पार्ट ऑफ अ मंथ ड्युरिंग विच अ स्टॉर्म ऑकर्ड. The respective storm totals at the 3 surrounding stations A, B, C were 107, 89 and 122 millimeters. The normal annual precipitations at the stations X, A, B and C are 798, 1120, 935 and 1200 millimeters respectively. Estimate the storm precipitation for the station X. इथं आपल्याला 4 स्टेशन दिलेत पुन्हा त्यांनी X, A, B, C. I think so it is as like in a first example. Okay. And what they asked, if the given data includes the average precipitation of the or the normal annual precipitation of all those 4 stations and recorded data of those 3 operating stations, म्हणजे चालू होती त्यांचं असेल तर बंद पडलेल्या स्टेशनचा आपल्याला डाटा विचारलेला आहे. कॅल्क्युलेट करू शकाल का? Yes, sir. ओके. मी फक्त तुम्हाला आन्सर सांगतो याचं. आन्सर तुम्ही तुमच्याकडे ठेवून द्या आणि सॉल्व्ह करा ते. ओके. अरे वा, ग्रेट. हाऊ मच इट इज? 95.31. इज इट सो? 95.31. बाकीचे लोक चेक करा बरं. प्लीज टू चेक इट. गीतांजली किती आला आन्सर वेळा? रणजित बागल आन्सर आले का? रणजित बागल येस सर. आन्सर आले का? नाही काढला अजून सर. ओके, सॉल्व करा. काल लेक्चर नाही केलं तुम्ही. आय थिंक काल साठे सर आलते घरी, बरोबर का? नाही आले? नाही. ओके, आज येतो. लेट इट, दॅट इज द अनदर पॉइंट. आणखीन मी बरेच जणांचा रिस्पॉन्स आलेला आहे इथं. हा, अनदर वन आय गॉट 95.318. हा सर, 95.318 येते. येते ना? Okay, it's great. It means you all of you have understood this one. Okay.
आन्सर लिहून घ्यायचं 95.318 कोणाचं आहे स्टेशन एक्सच आहे 95.318 मिलीमीटर असेल ना रे बाळा हे बरोबर ना आन्सर इथे युनिट मिलीमीटर होतं हा सर राईट राईट Okay, chalo. Now we'll start for the next part. Presentation of rainfall data. आता हे आपण सगळं बघितलं बाबा की मिसिंग डेटा कसा काढायचा त्यानंतर एखादं स्टेशन बंद पडलं तर तिथला त्याचा डाटा कसा काढायचा म्हणजे तेच मिसिंग डेटा कसा काढायचा आपण बघितलं आता पुढे आपल्याला ज्यावेळेस आपण डेटा हा प्रिझर्व्ह करतो त्यावेळेस तो प्रिझर्व्ह करताना एवढी मोठी आकडेवारी करणं खूप थोडंसं डिफिकल्ट जातं मग त्यामध्ये काय केलं जातं चार्ट तयार केले जातात ओके त्याला आपण प्रेझेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा असं म्हणतो बऱ्याच वेळा तुम्हाला IMDच्या वगैरे वेबसाईट वरती तुम्हाला रेनफॉल डेटा हा डे वाईज वीक वाईज मंथ वाईज त्यानंतर इयर वाईज तुम्हाला मिळून जाईल साधारणतः 1992 पासूनचा डेटा आपल्याकडे अवेलेबल आहे आय थिंक सो त्याच्या अगोदरचाही असेल रेनफॉल डेटा तो जो डेटा आपल्याला मिळतो तो डेटा आपल्याला डायरेक्टली व्हॅल्यू मध्ये मिळतो डिजिट मध्ये मिळतो परंतु काय होतं हे जर का व्हॅल्यू वाढत गेल्या तर स्पेस जास्त जातो बरोबर मग स्पेस जास्त गेला की त्या फाईलचं कन्व्हर्जन हे .nc मध्ये केलं जातं आणि नंतर त्याच्यातून डेटा आपल्याला एक्सट्रॅक्ट करावा लागतो ओके मग हा असा एक्सट्रॅक्ट करत असताना बऱ्याच वेळा काय होतं आपल्याला पॅनोप्लाय वगैरे यासारखे सॉफ्टवेअर वापरायला लागतं युज करायला लागतं डेटा एक्सट्रॅक्ट करण्यासाठी मग ह्या ज्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत डेटा प्रिझर्व्ह करण्याच्या म्हणजे रेकॉर्डेड केलेला डेटा आयदर इन द फॉर्म्स ऑफ द नंबर्स that is the digits or the graphs etc those methods were going to have an overview over here first one is the mass rainfall curve mass rainfall curve किंवा mass curve म्हणजे काय असतं anyone mass curve cumulative data वगैरे हा शब्द ऐकलाय का कुठं cumulative data accumulation शब्द ऐकलाय अक्युमुलेट होणे म्हणजे काय होणार आहे आपण पूर्वी काय करायचो एक बिशी असायची आपल्याकडे बरोबर आहे का आमच्याकडे तसली मातीची बिशी असायची त्या बिशीमध्ये आपण काय करायचो सुट्टे पैसे टाकत जायचं 1 रुपया 8 आणे 4 आणे 10 पैसे जे काय मिळतील ते आपल्याला घरचे देतील त्याच्यामध्ये टाकत जायचं आणि ती बिशी काय व्हायची पूर्ण भरायची नंतर आपण फोडून त्याच्यामधले पैसे बाहेर काढायचे त्या बिशीमध्ये जे आपण डेली किंवा आठवड्यातनं 1 रुपया 2 रुपये जे काय टाकत होतो that is nothing but the process of accumulation साठत जाणे ऍडिशन होत जाणे त्याला म्हणायचं अक्युम्युलेशन क्युम्युलेटिव्ह आपण म्हणतो आपण क्युम्युलस असं म्हणतो त्याला म्हणजेच काय ज्यावेळेस आपण मास रेनफॉल कर्व म्हणतो त्याच्यामध्ये काय होतं तर अक्युम्युलेशन होत जातं म्हणजे अगोदर पडलेला जो पाऊस आहे त्याच्यामध्ये दुसऱ्या दिवसाचा ऍड होत होत पुढे पुढे जातो म्हणजे काय द मास कर्व ऑफ रेनफॉल इज अ प्लॉट ऑफ द अक्युम्युलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेन्स्ट द टाइम तर म्हणजे काय की समजा पहिल्या दिवशी आपल्याला आपल्या वडिलांनी 1 रुपया दिला मी तर ग्राफ तयार करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल मला काय म्हणायचं आहे ते अरे यार चलो असू द्या काय हरकत नाही या साईडला मी अमाऊंट लिहितो ओके रुपीज मध्ये 1 आहे 2 आहे 3 आहे आणि 4 पर्यंत मी घेतो समजा 5 रुपयांपर्यंत आपल्याला मिळतं असं आपण अजून करूया आणि इकडे टाइम आहे टाइम म्हणजे काय डे 1 2 3 4 लाईक समजा आपल्याला एके दिवशी काय केलं वडिलांनी 1 रुपया दिला म्हणजे कधी दिला या दिवशी 1 रुपया दिला काय केलं आपण तो आपल्याकडे जी बिशी होती म्हणजे जे आपल्याकडे पॅन सारखं असतं असं हे साधारणतः या टाईपचं शेप असतो कसं असतं काय त्याला हे नसतं लिमिट नसतं आपण याच्यामध्ये 1 रुपया टाकला दुसऱ्या दिवशी वडिलांनी आपल्याला 2 रुपये दिले ते काय केले आपण याच्यामध्ये टाकले अगोदर किती होते 1 रुपया होते आता नंतर किती टाकले आपण 2 रुपये टाकले म्हणजे टोटल किती झाले 3 रुपये झाले पहिल्या दिवशी 1 रुपया होता दुसऱ्या दिवशी 3 रुपये झाले म्हणजे दिले 2 रुपये पण झाले किती त्याचे 3 रुपये म्हणजे दुसऱ्या दिवशी टोटल अमाऊंट 3 झाली तिसऱ्या दिवशी समजा आपल्याला वडिलांनी पुन्हा 3 रुपये दिले ते 3 कुठे ऍड होणार याच्यामध्ये होणार 3 + 3 म्हणजे 6 म्हणजे तिसऱ्या दिवशी टोटल जे पैसे आपल्याकडे झाले ते किती झाले 6 रुपये झाले कुठल्या थर्ड डेला हा सेकंड डे होता हा फर्स्ट डे होता असा जो वाढत वाढत जाणारा जो ग्राफ आहे आता हा कमी होणार नाहीये वडील आपल्याला दररोज पैसे देणार आहेत आपल्याकडून घेणार नाहीयेत ओके जर का आपल्याला वडील दररोज पैसे देत असतील तर काय होणार त्याचं अक्युम्युलेशन होत जाणार ते पैसे वाढत 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 जाणार विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम सिमिलरली आपण एखादं एनगेज इन्स्टॉल केलं आणि तर एनगेज इन्स्टॉल केल्यानंतर ना तिथं जो पडणारा पाऊस जो आहे
त्या रेनगेजने काय केलं, त्या रेनगेजचं जे पॅन होतं कलेक्टिंग चेंबर त्याच्यामध्ये हळूहळू वाढत 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 चाललं. पहिल्या दिवशी समजा इथपर्यंत आलं 1 मिलीमीटर आलं, दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पाऊस पडला, पुन्हा नंतर अमाऊंट समजा पहिली प्लस दुसऱ्या दिवशीची ती कुठेतरी इथपर्यंत आली, नंतर नाही आणखी पुन्हा पाऊस जोराचा पडला, जास्त अमाऊंट वाढली. असं होत होत हा ग्राफ काय होणार आपला वाढत जाणार. आणि जर का समजा पुन्हा पाऊस बंदच झाला, पूर्णपणे उन्हाळा सुरू झाला, काय होणार, जेवढं अमाऊंट कलेक्ट झालतं, पाणी कलेक्ट केलं तेवढं तसंच राहणार. म्हणजे वडिलांनी काय केलं, की दिवशी ठरवलं की आता या दिवशी म्हणजे पैसे दिलेच नाहीयेत, 2 दिवस आपल्याला पैसे दिलेच नाहीयेत, तर 2 दिवस पैसे दिलेले नाहीयेत याचा अर्थ आपल्याकडचे पैसे कमी झाले असं नाहीये. म्हणजे काय, की जेवढी अमाऊंट आपल्याकडे अगोदरची होती तेवढीच ते आपल्या भिशीमध्ये राहणार. म्हणजे समजा इथं आपल्याकडे 20 रुपये होते आणि हे 2 दिवस वडिलांनी पैसे दिलेच नाहीत, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, की 2 दिवस आपल्याकडे किती पैसे होते, तर आपल्याकडे 20 रुपये एवढे अमाऊंट होती. ओके, हे 2 दिवस आपल्याकडे 20 रुपयाची एवढी अमाऊंट होती. सिमिलरली काय झालं, इथं जी अमाऊंट होती रेनफॉलची, याला आर असं म्हणतो, प्रेसिपिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, हे काय झालं, सुरुवातीला वाढत वाढत गेलं असं, हा ग्राफ असा वाढत वाढत होता आणि नंतर काय झालं, पाऊस बंद झाला, बंद झाल्यानंतर काय होणार, हा ग्राफ आपला असा स्ट्रेट लाईन. हा जो ग्राफ येतो त्या ग्राफला आपण मास रेनफॉल कर्व असं म्हणतो. याच्यामध्ये काय केलं आपण, अक्युमुलेटेड प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय झालं, आपण जे डेली जे ऍड होत होतो ते आपण त्याच्यामध्ये काय करत गेलो, ऍड करत गेलो. त्याच्यानुसार जो ग्राफ मिळाला आपल्याला त्याला आपण रेनफॉल मास कर्व असं म्हटलं. आता समजा आपल्याकडे काय झालं, जे टोटल जे पैसे होते ते असे आपण साठवून ठेवले, त्या भिशीमध्ये आपण ठेवले, तसंच आपला पाऊस आपण काय केला त्याच्यामध्ये कलेक्ट होत गेला. मग आपल्याला काय करायचं ठरवलं, की आपण विसरलोच एका दिवशी, की आपल्याला समजा आज कोणवार आहे, समजा आज बुधवार आहे आणि गेल्या मंगळवारी आपल्याला वडिलांनी किती रुपये दिले आपण विसरलोच, त्या दिवशी किती अमाऊंट दिली ते आपण विसरलोच. मग त्या कशी काढणार मग, किंवा गेल्या मंगळवारी जो पाऊस पडला तो कसा काढणार, आपल्याकडे तर तयार झालेला ग्राफ हा असा आहे, ऍडिशन होत जाते. मग काय करायचं, सरळ सरळ समजा तो जो पोर्शन आहे तो पोर्शन मी इथला घेतो, हा एवढा, ज्या वेळचा डेटा आपल्याला सध्याला आठवत नाही, आपण प्लॉट करून ठेवला, आठवत नाही, मग काय करायचं, सरळ सरळ जर का तुम्ही याचा स्लोप घेतला, यू विल गो फॉर द स्लोप ऑफ दिस कर्व, देन यू विल गेट द इंटेन्सिटी ऑफ द रेनफॉल इन दॅट पर्टिक्युलर टाइम पिरियड. म्हणजे रेनफॉल वर्सेस टाइम, म्हणजे तिथला आपल्याला डेटाही मिळेल डायरेक्टली, आपल्याला किती नोट झाला तिथला, आणि इंटेन्सिटी त्याची म्हणजे किती पाऊस पडत होता तेही मिळेल, म्हणजे किती रुपयांनी तिथं ऍड होत होतं पर डे ते आपल्याला कळेल. म्हणजे काय होणार, जर का या कर्वचा आपण स्लोप कुठेतरी घेतला, कुठेही घ्या तुम्ही, आता समजा मी पुढे जाऊन पुन्हा पाऊस पडायला साजून करतो इथं, आणि इथं आपल्याला स्लोप घ्यायचा, स्लोप घ्यायचा म्हणजे काय करायचं, वाय बाय एक्स करायचं, हे तुमचं वाय आहे, हे तुमचं एक्स आहे. स्लोप म्हणजे साधारणतः काय राहतं, तर टॅन थिटा किंवा मी डायरेक्टली लिहितो, इथं स्लोप म्हणजे काय असणार आहे, तर डेल्टा आर डिवायडेड बाय डेल्टा टी, बरोबर. म्हणजेच डेल्टा आर म्हणजे काय, डिफरन्स असतो, समजा R2 मायनस R1 डिवायडेड बाय T2 मायनस T1 त्या टाइम पिरियड मधला. R2 मायनस R1 म्हणजे काय, रेनफॉल आहे, काहीतरी असेल, समजा आपल्याकडे 3 मिलीमीटर एवढा आहे, किती वेळामध्ये, समजा एका तासामध्ये आहे, 1 आवर मध्ये आहे. म्हणजेच काय झालं, की पर हावर 3 मिलीमीटर रेनफॉल वॉज ऑकरिंग इन दॅट रिजन. काय मिळालं आपल्याला, तर वी गॉट द रेनफॉल इंटेन्सिटी फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम पिरियड. Means from the rainfall mass curve, you will go for the slope of the rainfall mass curve, you will get the intensity of rainfall. Okay, अटेंडन्स पाठीमागे ज्यांनी मार्क केलेली नव्हती तुम्ही मार्क करत चला, ज्यावेळेस लेक्चरचं टायमिंग संपेल त्यावेळेस मला सांगा बरं करेन. ओके, प्लॉटेड इन अ क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर म्हटले, म्हणजे one after another likewise. Okay, I will show you the graph also. Here I have taken this from the book itself. दिसलंय बघा, 12 AM रात्रीच्या 12ला सुरू झालं, 12 वाजून 1 मिनिट झालं की आपलं ते सुरू झालं रात्री मिडनाईटला. 4 वाजता रिडिंग घेतलं, साधारणतः 1 सेंटीमीटर एवढा रेनफॉल पडला होता. नंतर 8 वाजता घेतलं, ओके, इथं 8चं कमी घेतलं पुढे, तर हा इथं आला. ओके, हा किती आहे, साधारणतः 3 आहे. इथं किती होता, 1च्या आपण 1चा साजून करू, इथं 1 होता, म्हणजे इथं किती झाला, 1.5 झाला. जर का असं आपण म्हटलं तर 4 ते 8, जे पहाटे 4 ते सकाळी 8 पर्यंत जो पाऊस पडला त्याची जी क्वांटिटी आहे ती आपली किती आहे, तर 0.5 आहे. कारण अगोदर किती होतं, रात्री 12 ते सकाळी 4 पर्यंत 1 सेंटीमीटर एवढा पाऊस पडला. म्हणजेच इन 4 आवर्स ड्युरेशन फ्रॉम द 12 to 4, या पहिल्या 4 तासामध्ये एक
सेंटीमीटर एवढा पाऊस पडला. नंतर आपण ऍड केलं क्युम्युलेटिव्ह, किती झालं ते 1.5 झालं, 1.5 झालं. म्हणजे इथून ते इथपर्यंतच्या कालावधीमध्ये एवढ्या टाइम पिरियड मध्ये 0.5 सेंटीमीटर एवढा रेनफॉल झाला. नंतर ना 8 to 12 म्हणजे कुठं आलं आपलं, हा 12 इथं आला. म्हणजे सकाळी 8 ते दुपारी 12 पर्यंत, समजा मी इथपर्यंत घेतो याला, बरोबर इथं मॅच करतो 2 ला, म्हणजे पुन्हा किती झाला 0.5 सेंटीमीटर झाला. नंतर ना 12 दुपारी 12 ते 4 पर्यंत हा किती दिसतोय आपल्याला, साधारणतः हा 3 दिसतोय. आय विल कन्सिडर इट एज अ 3 एक्झॅक्टली. म्हणजे या टाइम पिरियड मध्ये आपल्याकडे पुन्हा 1 सेंटीमीटर एवढा पाऊस पडला. आणि जर का आपण याचा स्लोप घेतला इथं असा, तर या स्लोप मध्ये आपल्याला काय मिळणार आहे, तर रेनफॉल इंटेन्सिटी मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं स्लोप काय असेल, y बाय एक्स. वाय म्हणजे व्हर्टिकल आहे, एक्स म्हणजे हॉरिझॉन्टल आहे. समजा मी याला 2 म्हणतो, म्हणजे अप्पर व्हॅल्यू 2 म्हणतो आणि लोअर व्हॅल्यू 1 म्हणतो. करस्पॉन्डिंग एक्स ची 2 असणार आहे. म्हणजे तो स्लोप काय येईल आपला, तर y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1 झाला. बरोबर. तर y2 म्हणजे किती आपला 3 आहे. बरोबर का, करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू y ची 3 आहे. इथं किती आहे y2 ची, y1 ची करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू 2 आहे, म्हणजे 3 मायनस 2 आहे डिवायडेड बाय x2 म्हणजे कुठं आला, इथं आला, म्हणजे किती होतं ते 4 होतं. बरोबर आहे का, हे 4 दुपारचे 4 आहे, वजा इथं किती होतं, हे 12 होतं. आता 12 ते 4 चा टाइम पिरियड आहे. आता इथं जर तुम्ही बघितलं तुम्हाला की 8 ते 12 आहे, म्हणजे 12 वजा 8 केलं की 4 येते, पण 4 वजा 12 केल्यानंतर ना वजा 8 येत आहे. ते वजा 8 नाहीये, हा टाइम ड्युरेशन बघायचा आपल्याला इथला. हा टाइम ड्युरेशन किती आपला, कारण 12 हा आपण नंतर ना 0 पकडतो आणि नंतर पुढे आपला 4 होतो, म्हणजे काय येणार 4 मायनस 0 येणार. म्हणजेच काय झालं 1/4, म्हणजे 1 सेंटीमीटर पर 4 hours. दिस इज द रेनफॉल इंटेन्सिटी ड्युरिंग दॅट टाइम पिरियड. जिथं 4 तासामध्ये तेवढा रेनफॉल होत होता. किंवा जर आपण पुन्हा तासावरती गेलो, 1 hourला आलो, तर 1/4 करा, म्हणजे किती येणार ते 4 1 चा 4, 0.25 समथिंग. बरोबर आहे का, म्हणजे 0.25 सेंटीमीटर पर हावर वॉज द रेनफॉल इंटेन्सिटी. कधीपासून, दुपारी 12 ते 4 पर्यंत. कळालंय रेनफॉल मास कर्व. इज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द रेनफॉल मास कर्व. लक्षात आले का? एनीवन हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस? Yes, sir. ओके. ज्या वेळेस रेनफॉल मास कर्व वरती, आता इथे आपल्याला हा इन्क्रीजिंग ऑर्डर दिसतोय, दाखवलं बघा, मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन इंटेन्सिटी I इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. डेल्टा पी म्हणजेच काय आहे, डेल्टा वाय आपण जसं पाठीमागे म्हटलं तसं, आणि डेल्टा टी म्हणजे काय, टाइम पिरियड आहे. जर का हा ग्राफ माझा स्ट्रेट लाईन असेल, याचं मिनिंग काय रे मग, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस, बोलो. हा, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस, एनीवन? बोला बोला. हा, अरे सांगा म्हणून. अरे सांगा काय असणार त्याचं मिनिंग, काय असणार? Intensity of rainfall is constant. इंटेन्सिटी ऑफ अ रेनफॉल इज अ कॉन्स्टंट. ओके. इथे जर का आपण स्लोप घेतला, तर स्लोप किती येईल रे एवढा टाइम पिरियड मधला, हॉरिझॉन्टल लाईन आपल्याला स्लोप किती येईल, 0. 0. 0 येणार. बरोबर आहे का, 0 का आली रे, कोणता पॅरामीटर 0 आहे, न्यूमरेटर 0 आहे की डिनॉमिनेटर 0 आहे? व्हर्टिकल 0 आहे की हॉरिझॉन्टल 0 आहे? Horizontal. कोण 0 आहे, हॉरिझॉन्टल 0 आहे की व्हर्टिकल 0 आहे? व्हर्टिकल म्हणजे असं उभं वालं, कोण आहे, व्हर्टिकल की हॉरिझॉन्टल? Horizontal. हॉरिझॉन्टल 0 नाही दिसत बघा, हॉरिझॉन्टल वाढतंय. Vertical 0. व्हर्टिकल 0 आहे, टाइम पिरियड चाललाय पुढे पुढं, परंतु व्हर्टिकल 0 आहे, म्हणजे पाऊस पडतच नाहीये. बरोबर आहे का, म्हणजे 5 सेंटीमीटर साधारण दिसते आपल्याला, 5-5.5 सेंटीमीटर असेल, 5 to 5.5 सेंटीमीटर आय वुड कन्सिडर. हे 5.5 सेंटीमीटर एवढंच राहिलं त्या बॉटलमध्ये, कलेक्टिंग चेंबरमध्ये रेन गेजच्या, आणि ते कॉन्स्टंट राहिलं. कुठून, साधारणतः किती वाजता दिसते आपल्याला हे
10 करूया आपण. रात्रीच्या 10 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत तेच कॉन्स्टंट राहिलं, म्हणजे त्या 10 वाजल्यापासून ते पहाटेच्या 1 पर्यंत पाऊसच पडलेला नाही. इंटेन्सिटी 0 आहे, म्हणजेच काय, रेनफॉलच पडलेला नाहीये. इंटेन्सिटी म्हणजे काय आहे, तर रेनफॉल वर्सेस टाइम आहे, बरोबर आहे का? रेनफॉल वर्सेस टाइम आहे. मग तो रेनफॉल पडलेला नसेल, पाऊस जर का पडलेला नसेल, तर इंटेन्सिटी ऑब्विसली काय असणार आपली, ती 0 असणार आहे. आलं लक्षात? आता लक्षात आलं का? Yes, sir. Okay, this is about the rainfall mass curve. Now the next one is the phytograph. Phytograph म्हणजे काय असतं, तर बार चार्ट असतो. तर बार चार्ट इन द सेन्स काय, त्याला आपण बार ग्राफ बऱ्याच वेळा म्हणतो. आय थिंक सो that part might be studied in the 9th and 10th standard, might be the 9th standard. Graphs are pie chart, bar chart. Okay, so phytograph is a bar chart or a bar graph which shows the intensity of rainfall with respect to the time. म्हणजे काय की पाठीमागे जे आपलं जो ग्राफ होता त्याच्यामध्ये काय होतं, तर अमाऊंट ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम होतं. म्हणजे आर इन अ सेंटीमीटर्स, रेनफॉल इन अ सेंटीमीटर मिलीमीटर जे काय असेल वर्सेस टाइम होतं. हा आपला काय होता, हा आपला मास कर्व होता. आता हायटोग्राफ काय सांगतोय, तर हायटोग्राफ इज अबाउट इंटेन्सिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम. इंटेन्सिटी म्हणजे काय असणार आहे, सेंटीमीटर्स पर हवर. मी लिहिताना जर इंटेन्सिटी आय लिहितो, सेंटीमीटर्स पर हवर और मिलीमीटर्स पर हवर व्हर्सेस अ टाइम. म्हणजे काय, समजा रात्रीच्या 12ला आपण सुरू केलं रेकॉर्डिंग, 1, 2, 3, 4 आणि 5 असं आपण समजूया. आपण असं म्हटलं की रात्री 12 ते पहाटे 1 पर्यंत जो पाऊस जो पडला त्याची जी इंटेन्सिटी होती ती समजा 4 सेंटीमीटर पर हवर एवढी होती. कोणत्या टाइम पिरियडला, रात्रीच्या 12 ते 1 वाजेपर्यंत जी इंटेन्सिटी होती रेनफॉलची ती 4 सेंटीमीटर पर हवर होती. समजा मी 4 हा डिजिट इथं लिहितो, म्हणजे इथं रेनफॉल इंटेन्सिटी 12 ते 1 ह्या टाइम पिरियड मध्ये कॉन्स्टंट होती, बरोबर. 12 ते 1च्या टाइम पिरियड मध्ये हा पहिला बार चार्ट. कुठला, 12 ते 1 मधला. पुन्हा काय म्हटलं त्यांनी की 1 वाजता, बरोबर 1 वाजता काय झालं, पाऊस कमी झाला आणि 1 ते 2 ह्या टाइम पिरियड मध्ये जी इंटेन्सिटी होती ती 3 सेंटीमीटर पर हवर होती. काय झालं नंतर ना, इंटेन्सिटी रेनफॉलची होती ती कमी झाली आणि ती कुठं आली, 3 सेंटीमीटर एवढी राहिली. कुठून कुठपर्यंत, 1 ते 2 पर्यंत. मी तर लिहितोय, तर 3 होती, इथं 4 होती. ओके, नंतर त्यांनी काय म्हटलं की 2 वाजता पाऊस पुन्हा पूर्ण बंदच झाला, पूर्ण बंद झाला. कुठपर्यंत, 3 वाजेपर्यंत पूर्णपणे बंद झाला. 3 वाजता पुन्हा पाऊस सुरू झाला आणि त्याची इंटेन्सिटी जी होती ती 2 सेंटीमीटर होती आणि ती बरोबर 4 वाजेपर्यंत कंटिन्यू राहिली. म्हणजे 3 ते 4 या टाइम पिरियड मध्ये इंटेन्सिटी पुन्हा 2 सेंटीमीटर पर हवर एवढी राहिली. आणि नंतर ना 4 वाजता पुन्हा मुसळधार पाऊस सुरू झाला आणि त्याची जी इंटेन्सिटी, ओके, नंतर काय झालं की ऍट द 4, ओके, at the 4 early in the morning, the rainfall has been started again once again, and the intensity of the rainfall was just so high that intensity we are going to consider as an 5. ओके, जी इंटेन्सिटी आहे ती 5 सेंटीमीटर्स ही सुरू झाली आणि ती नंतर ना 4 वाजता जो सुरू झाला, ओके, 4 वाजता रेनफॉल इंटेन्सिटी जी वाढली त्याची 2 पासून ती 5 पर्यंत गेली आणि ती कुठेपर्यंत कंटिन्यू राहिली, सॉरी 5 पर्यंत गेली आणि ती सकाळी 5 वाजेपर्यंत त्या इंटेन्सिटीने पाऊस पडायला लागला. दिस इज अबाउट दी रेनफॉल इंटेन्सिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर्स पर हवर. कुठं ते कुठेपर्यंत, पहाटे 4 ते पहाटे 5 पर्यंत. हा जो कर्व तयार होतो, या कर्वला आपण रेनफॉल हिटोग्राफ असं म्हणतो. हायटोग्राफ असं म्हटलं जातं. मीन्स इंटेन्सिटी वर्सेस द टाइम ड्युरेशन ऑफ रेनफॉल. काय केलं आपण, मागच्या ग्राफ मध्ये आपण काय केलं होतं, रेनफॉल वर्सेस टाइम केलं होतं, बरोबर. इथं आपण काय म्हणतो, हायड्रोग्राफ मध्ये काय म्हणतोय, तर रेनफॉल इंटेन्सिटी म्हणजे याच्यावर आपण स्लोप काढला, इंटेन्सिटी काढली आणि ती दर तासाला आपण ती मेंटेन करतो. ओके, आणि ती इंटेन्सिटी आपण प्लॉट केली. दॅट रेनफॉल इंटेन्सिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड ऍज अन हायड्रोग्राफ. त्याला बार ग्राफ का म्हणायचं, बिकॉज व्हॉट एव्हर द मटेरियल विच यू आर शोइंग हिअर, फॉर एक्झाम्पल
फॉर द ड्युरेशन ऑफ 12 to 1, रात्री 12 ते 1 वाजेपर्यंत जो काही पाऊस पडला त्याची जी अमाऊंट आहे ती कॉन्स्टंट आहे, 4 hours 4 सेंटीमीटर्स पर हावर आहे. अँड इट इंडिकेट्स अ वन ऑफ द बार. हा एक कॉलम सारखं दिसते का आपल्याला, रॉड किंवा बार सारखा. दॅट्स वाय इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ बार ग्राफ, as simple as. Some of the things I would like to go for over here. How it is derived? It is derived from the mass curve. कसा derive केला mass curve वरनं, याचा slope घेतला सरळ सरळ. Just we have to take the slope. This will be our rainfall. This will be the time duration. Rainfall by the time is the intensity, and intensity versus this duration is nothing but our hydrograph or histograph. Okay. Then it is useful. How to वापरला जातो जास्तीत जास्त? It is useful for determining the maximum intensity of the rainfall. The maximum intensity ची काय गरज आहे रे? Why it is required to have a maximum intensity of rainfall? पूर सदृश्य परिस्थिती कधी तयार होते? When we used to experience a flood conditions. किंवा आपण जे न्यूज वगैरे बघतो, आपल्या रिजन मध्ये जरी पूर नसला आला तर आपण न्यूज मध्ये बघतो की खूप मोठा पूर आला, एवढं मटेरियल वाहून गेलं, एवढी जीवितहानी झाली, एवढी वित्तहानी झाली. कधी येतो रे पूर? when it happens so. Anyone? Anyone? तुम्हाला जसं सांगता येईल तसं सांगा. कमी टाइम मध्ये जास्त पाऊस पडल्यावर. कमी टाइम मध्ये जास्त पाऊस पडल्यानंतर ना 100% पूर येतो. आता कमी टायमिंग मध्ये जास्त पाऊस पडला म्हणजे इथं इंटेन्सिटी काय झाली रे? जास्त झाली की कमी झाली? जास्त. जास्त झाली. म्हणजेच आपण जे म्हणतो की खूप मोठा पाऊस पडला, आपण म्हणायचं असते आपल्याला तेच, परंतु टेक्निकली आपण त्याला काय म्हणतोय तर त्यावेळेची इंटेन्सिटी जी होती ती इंटेन्सिटी खूप जास्त होती. आपण म्हणतो की एवढा जोराने पाऊस पडत होता की पावसामध्ये चालत असताना तो रिपरिप असं म्हणजे आपल्याला अंगाला तो लागत होता असं आपण म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये. तो जास्त लागला म्हणजे काय झालं तर त्याची इंटेन्सिटी जास्त होती. म्हणजे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दोज आर कमिंग ऑन द अर्थ, that magnitude of the number of droplets coming to the earth is so high or so large that is considered as a maximum intensity. मग याचा वापर कुठे होणार तर आपण जे काही हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर्स बांधतो, ड्रेनेज डिझाईन करतो, आपण एखाद्या नदीवरती आपण छोटस एखादं ब्रिज तयार करतो किंवा कल्वर्ट तयार करतो आपण. in such cases for designing them we need to have a data of a maximum intensity. तिथं आपल्याला मॅक्सिमम इंटेन्सिटी डाटा चालू. कारण काय होतंय पास्ट मधलं जर का आपल्याला माहित झालं की द मॅक्सिमम इंटेन्सिटी फॉर से वन ऑफ द एक्झाम्पल आय वुड लाईक टू कन्सिडर फॉर अन भीमा रिव्हर. भीमा नदीला मॅक्सिमम इंटेन्सिटी गेल्या 100 वर्षामध्ये आपण असं म्हटलं की जास्तीत जास्त 12 सेंटीमीटर पर हावर एवढी होती. एवढा नसणार आहे. आय एम कन्सिडरिंग हिअर 12 सेंटीमीटर पर हावर. 12 सेंटीमीटर पर हावर एवढा पाऊस जर का तिच्या कॅचमेंट एरियामध्ये पडला आणि कॅचमेंट एरिया समजा आपण 100 स्क्वेअर किलोमीटर एवढा पकडला टाइम बिंग, तर 100 स्क्वेअर मीटर into that 12 centimeter if you go for, you will get the volume of the water generated in the catchment area. त्या कॅचमेंट मधून तयार होणारं जे पाणी हे टोटल क्वांटिटी ती व्हॉल्यूम आपल्याला मिळेल. मग ते व्हॉल्यूम तेवढं त्या नदीची कॅपॅसिटी आहे का कॅरी करण्याची आपल्याला बघावं लागतं. आणि जर का आपण तिथं ब्रिज बांधत असेल तर आपल्याला ब्रिज अशा पद्धतीने बांधावा लागतो की तो ब्रिज तेवढं पाणी त्या नदीमधून वाहत असताना तो बरोबर तेवढा फोर्स जो एक्झर्ट करणार आहे, हायड्रोडायनामिक फोर्स जो येणार आहे त्या पाण्यामुळे, वाहत्या पाण्यामुळे, तो त्याने बिअर केला पाहिजे. It means that for designing up a such type of hydraulic structures, we need to have the data of a maximum intensity of rainfall for that particular catchment area. आणि तो आपल्याला कुठून मिळणार आहे तर तो आपल्याला हायड्रोग्राफ वरून मिळणार आहे. Okay. Then the next point related to this one, that is the graph I have shown over here. It is a rainfall intensity in centimeters per hour. This I have taken from the book itself. टाइम पिरियड दिला आपल्याला 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 आणि 56. तर इथे जर का आपण बघितलं तर हे साईड जरा साईडला ठेवा, थोडा वेळ त्याच्यावर विचार करू नका. मी तुम्हाला सांगतो ते काय आहे ते. फक्त आपण जर का इथे कॉन्सन्ट्रेट केलं तर आपल्याला काय दिसतंय 0 to 8 म्हणजे 0 मध्ये समजा की रात्री 12चा आपण 0 पकडतोय आणि 8 म्हणजे सकाळच्या 8 आहे. म्हणजे रात्री 12 ते सकाळी 8 पर्यंत जो पाऊस पडला त्याची इंटेन्सिटी किती होती 0.3 सेंटीमीटर पर हावर एवढी होती. नंतर काय झालं 8 वाजता पावसाची इंटेन्सिटी कमी झाली म्हणजे
रात्री धो 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 पाऊस पडत होता आपल्या भाषेमध्ये, नंतर थोडासा कमी झाला. कमी झाल्यानंतर त्याची इंटेन्सिटी जी होती ती साधारण इथं आली, म्हणजे 0.2, 0.21, 0.23 किंवा 0.25 असं आपण अजून करूया. 0.25 सेंटीमीटर पर आवर एवढ्यासाठी. कुठेपर्यंत? 8 ते 16. रात्री 12 ते सकाळी 8, बरोबर. नंतर सकाळी 8 ते 16 म्हणजे दुपारी 4 पर्यंत. 12च्या पुढे आपण पुढे गेलो होतो. 8 आणि 4 12 आणि नंतर 12 आणि 4 16 म्हणजे दुपारी 4 पर्यंत पावसाची जी धो धो पाऊस पडतो तो कमी झाला, तो रिप पडायला लागला, सावकाश झाला. नंतर ना काय झालं, दुपारी 4 वाजता पुन्हा पावसाची इंटेन्सिटी वाढली. ओके, पुन्हा पावसाची इंटेन्सिटी वाढली आणि इट हॅज अचीव्ड द मॅक्सिमम इंटेन्सिटी ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर आवर. ते कुठेपर्यंत पोहोचलं तर 0.4 सेंटीमीटर पर्यंत, म्हणजे पुन्हा आणखी धो 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 पाऊस पडायला. म्हणजे काय म्हणत होता, देअर विल बी द फ्लड कंडिशन वी कॅन से. लाईकवाईज ते कुठेपर्यंत झालं? 16 ते 24. 16 ते 24 म्हणजे कुठं? 8 पासून 12 4 16 म्हणजे 4 ते रात्री 12 पर्यंत जास्त पडला. पुन्हा काय झालं, रात्री 12 वाजता कमी झाला. ओके, पुढच्या 8 तासामध्ये त्याची इंटेन्सिटी ही 0.12 पर्यंत होती. नंतर हळूहळू कमी होत होत पुन्हा काय झालं, म्हणजे टोटल 56 आवर पर्यंत आपण ड्युरेशन दाखवलं, तिथं आपल्याला रेनफॉल इंटेन्सिटी ही 40 पासून ते 56 पर्यंत कमी दिसायला लागली. म्हणजे काय, आपण म्हणतो की रिमझिम रिमझिम पडायला लागला. आता पाऊस पडून झाल्यानंतर ना बराच वेळ आपल्याकडे रिमझिम पाऊस पडत असतो, म्हणजे संतधार सुरू असते. तो ड्युरेशन आपल्याला दाखवलेला आहे. आणि याच्यावरून आपल्याला काय कळतंय की मॅक्सिमम इंटेन्सिटी किती होती तर 4 सेंटीमीटर 0.4 सेंटीमीटर पर आवर होती. म्हणजेच तो किती तास पडला? 16 ते 24 म्हणजे 8 तास पडला. किती कॅचमेंट एरियावरती पडला? तो एरिया जर का कळाला आणि त्या कॅचमेंट एरियाला जर का आपण तिथल्या रेनफॉल अमाऊंटने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्या बरोबर व्हॉल्यूम मिळतं. मग इथं काय सांगितलं त्यांनी, हेटोग्राफ ऑफ अ फर्स्ट स्टॉर्म. ओके, फर्स्ट स्टॉर्म म्हणजे पहिला पाऊस पडला असं आपण समजूया. त्याची टोटल डेप्थ किती होती? 10 सेंटीमीटर होती. म्हणजे टोटल जो पाऊस पडला त्याच्या वेळेस आपण रेकॉर्ड केलं, रेकॉर्डिंग रेनगेजने, त्याने किती दाखवला तर 10 सेंटीमीटर एवढा रेनफॉल पडलेला आहे. किती वेळामध्ये? 56 तासामध्ये पडलेला आहे. तर 56 तासामध्ये 10 सेंटीमीटर रेनफॉल पडला म्हणजे खूप जास्त पाऊस झाला. मग 10 सेंटीमीटर ही आपल्याला काय कळेल, त्याची डेप्थ कळाली, बरोबर. ती डेप्थ इंटू कॅचमेंट एरिया केला की बरोबर आपल्याला जनरेट होणारं व्हॉल्यूम, आणि ते आपल्याला डिझायनिंग साठी आवश्यक राहतं. झेपलं? मास्क करू, झेपलं सर्वांना? यस तर यस, नाही तर नाही सांगा. बोला मॅडम. हा, कळालेलं आहे का? नसेल तर रिपीट करतो. नो सर. म्हणजे समजले की नाही? मास Repeat रेनफॉल करा, sir. करून रिपीट सांगा. ओके ओके ओके, रिपीट करतो आणखी ना. जो पाठीमागचा जो पहिला जो कर्व बघितला आपण स्टार्टिंगच्या पिरियड मधला, त्याच्यामध्ये आपण काय केलं तर पडलेला पाऊस आणि टाइम ह्या दोघांचं आपण व्हॅरिएशन दाखवलं. म्हणजे काय केलं आपण, रात्री 12 वाजता आपण रेकॉर्डिंग रेंजेस ठेवलं आपलं बाहेर पावसामध्ये ठेवलं, किंवा आपण स्टेशनच्या साईडला बसलो, आपण असं अजूम करूया रेल्वे स्टेशनच्या, आणि ते आपण रेकॉर्डिंग सुरू केलं आणि आपण ते ऑब्झर्व करत गेलो की पाऊस किती पडतोय, काय होतोय. दर तासाला आपल्याला ते दिसत गेलं की पाऊस हा वाढत वाढत चालला होता, आणि एक टाइम पिरियड असा आला की तिथून पुढे पाऊस बंद झाला, पूर्णपणे पाऊस स्टॉप झाला. म्हणजे आपल्याला ग्राफ कसा राहिला, स्ट्रेट राहिला. म्हणजे काय, याचा अर्थ की जेवढं पाणी आपण आता कलेक्ट केलेलं आहे त्या चेंबरमध्ये, कलेक्टिंग चेंबरमध्ये त्या रेनगेजच्या, तेवढंच पाणी आपलं कॉन्स्टंट राहिलं, पुन्हा वाढतच गेलं नाही. हे काय झालं, आपला रेनफॉल मास कर्व झाला. मास म्हणजे काय, क्युम्युलेटिव्ह ऍडिशन होत गेलं. दर तासाला किंवा दर सेकंदाला जे काही पाणी पडत गेलं ते पाठीमागच्या ह्याच्यामध्ये ऍड होत गेलं, आणि ते ऍडिशन झालेली व्हॅल्यू आपल्याला अशी दिसत. मग ह्याचा जर का आपण स्लोप घेतला या कर्वचा, हा कर्व म्हणजे कोणाचा आहे, रेनफॉल इन अ सेंटीमीटर वर्सेस टाइम इन अ हावर असेल, किंवा तुमचा डे असेल, किंवा काहीही असेल. ओके, याचा ज्यावेळेस आपण स्लोप घेणार त्या स्लोप मध्ये काय मिळणार आपल्याला तर सेंटीमीटर पर हावर युनिट मिळणार. म्हणजे वाय बाय एक्स हा स्लोप असतो. वाय ला काय आहे, रेनफॉल इन अ सेंटीमीटर आहे, आणि एक्स ला कोण आहे, टाइम इन अ हावर आहे. सेंटीमीटर पर हावर म्हणजेच ती काय आपली रेनफॉल इंटेन्सिटी. एका तासामध्ये किती पडला तो म्हणजे आपली रेनफॉलची इंटेन्सिटी झाली. ओके, आता पुढे जाऊन आपण काय केलं की हे काय झालं आपल्याला की असा गार जो कर्व आहे तो आपल्याला तसाच म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपल्याला तो नवीन नवीन कर्व काढत जावं लागेल.
म्हणजे डिफिकल्ट होतं. मग काय केलं आपण, तो डाटा स्टोअर करण्यासाठी म्हणजे रेनफॉलचा डेटा प्रिझर्व्ह करण्यासाठी आपण काय केलं, नेक्स्ट टेक्निक अंमलात आणलं. ते काय केलं आपण, तर प्रत्येक तासाला किंवा प्रत्येक 4 तासाला 8 तासाला जो पाऊस पडला त्याची इंटेन्सिटी आपण ह्या मास कर्व्हवरून काढली. म्हणजे काय केलं, समजा इथं रात्रीचे 12 होत्या, इथं सकाळचे 8 होते, 8 आणि नंतर ना म्हणजे 8 तासाचा ड्युरेशन घेतला आपण, 8 आणि 8 16 म्हणजे 4 वाजले इथं, 16 आणि 8 24 म्हणजे पुन्हा रात्रीचे 12 वाजले, पुन्हा नंतर ना सकाळचे 8 वाजले. असा टाइम ड्युरेशन होता. म्हणजे काय केलं आपण, इथं स्लोप घेतला, या स्लोपवरनं त्याची इंटेन्सिटी कळाली आपल्याला. ओके, ती काय केली आपल्याला, समजा आपल्याला कळलं की 4 सेंटीमीटर एवढी त्याची इंटेन्सिटी होती. कुठेपर्यंत होती, 12 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत. किती इंटेन्सिटीने पडला, 4 सेंटीमीटर पर आवर. म्हणजे 12 ते 8 या 8 तासामध्ये 4 सेंटीमीटर एवढा पाऊस पडला. सेंटीमीटर्स पर 8 आवर आहे, सेंटीमीटर्स पर 8 आवर म्हणजे 8 तासामध्ये 4 सेंटीमीटर एवढा पाऊस पडला असं आपण अजून करू. किंवा आणखी सिंपल करतो मी, ड्युरेशन एका तासाचंच ठेवतो. समजा हे 12 आहे, हे 1 आहे, हे 2 आहे, पहाटेचे 3 आहेत, पहाटेचे 4 वाजले आणि पहाटेच्या 5 पर्यंत काय झालं, पाऊस बंद होता असं आपण अजून करूया. म्हणजे आता काय होणार, 12 ते 1 या ड्युरेशन मधला जो कर्व होता, जो पाणी आपलं त्या पॅन मध्ये साचलं होतं, म्हणजे समजा आपलं रेनगेज स्टेशन आहे इथं आणि हे आपलं रेनगेज स्टेशन मधलं जे जार आहे, कलेक्टिंग जार आहे, तो कलेक्टिंग जार असा आहे, हे त्याचं फनेल आहे आणि त्याचे रिडिंग्स आहेत हे. ओके, त्याचे ग्रॅज्युएशन असं आपण अजून करूया. 12 ते 1 पर्यंत आपण जे ऑब्झर्व केलं ते समजा इथंपर्यंत एवढं भरलं होतं पॅन. ते किती होतं, 4 सेंटीमीटर एवढी राईज झाली पाण्याची. कशामध्ये, त्या कलेक्टिंग जारवर. कधीपासून, रात्री 12 ते 1 वाजेपर्यंत 4 सेंटीमीटर पाऊस पडला. बरोबर, आपला ग्राफ कसा येणार, इथून 12 वाजता 0 होतं स्टार्टिंगला, ते एका तासामध्ये कितीपर्यंत गेलं, 4 पर्यंत गेलं. ओके, मग काय केलं आपण, याचा स्लोप घेतला. आता y/x घेतलं, y2 - y1 x2 - x1. y2 म्हणजे हायेस्ट किती आहे, 4 आहे, y1 लोवेस्ट किती आहे, 0 आहे. म्हणजे काय झालं, 4 - 0 y2 - y1 घेतला, डिवाइडेड बाय x2 - x1. x2 म्हणजे किती आहे, तर रात्रीचे 1 आहे, मायनस 12 म्हणजे आपण तिथं टायमिंग सुरू केला म्हणजे त्याला मी 0 म्हणतो. म्हणजे किती झालं, हे 4/1 म्हणजे 4 सेंटीमीटर पर आवर झालं. ही त्या रेनफॉलची इंटेन्सिटी झाली. कधी, पहिल्या तासामध्ये. हे 12 ते 1 झाला. नंतर ना काय झालं, 1 ते 2 या तासामध्ये, 1 ते 2 दाखवतो तिथं, 1 ते 2 ह्या तासामध्ये पुन्हा पाऊस काय झाला, थोडासा 1:30 वाजेपर्यंत वाढला आणि पुन्हा नंतर ना कमी झाला, कॉन्स्टंट राहील. 1 वाजता पावसाचं प्रमाण वाढलं, खूप मोठा पाऊस लागला आणि नंतर काय झालं, त्याचं प्रमाण इथं वाढलेल्या व्हॅल्यूला पुन्हा कॉन्स्टंटच राहिलं इथंपर्यंत. ओके, म्हणजे इथं बंद झाला, 1:30 वाजता बंदच झाला पूर्णपणे, हॉरिझॉन्टल लाईन दिसते इथं, आणि तो 2 वाजेपर्यंत कॉन्स्टंट राहिला. परंतु आपण मोजले किती ते कितीपर्यंत, 1 ते 2 पर्यंत. आणि 1 ते 2 समजा इथं 2 वाजल्याचा टाइम पिरियड लिहितो इथं, हा 2चा ड्युरेशन आपण जे मोजणार आहे इथं, त्यावेळेस आपल्याला त्या कलेक्टिंग चेंबर मध्ये जी पाण्याची पातळी होती ती समजा 4 आणि 3 7 लिहितो मी, 7 लिहितो, 7 सेंटीमीटर लिहितो. म्हणजे टोटल 7 सेंटीमीटर पाऊस कलेक्ट झालं पाण्याच्या मध्ये. म्हणजेच 1 ते 2 ह्या टाइम पिरियड मध्ये किती झालं पाणी रे, टोटल 7 झालं. रात्री 12 ते पहाटे 1 पर्यंत 4 सेंटीमीटर होतो. नंतर ना 1 ते 2 पर्यंत ते 7 सेंटीमीटर झालं. तर 1 ते 2 मध्ये किती पाऊस पडला मग, 3 सेंटीमीटर. राईट, 3 सेंटीमीटर पडला. म्हणजेच तो मी 3 सेंटीमीटरचा ग्राफ आता पुढे येणार. कुठे येणार, 3 सेंटीमीटर आपण कॉन्स्टंट म्हणणार आणि 3 सेंटीमीटर कुठे पडला, रात्री 1 ते 2 वाजेपर्यंत हा 3 सेंटीमीटरने पडला. ओके, आणि पुढे आपण काय अजून करूया, काय केलं आपण इथं अजून, की नंतर ना 3 वाजता पाऊस पूर्णपणे बंदच झाला, स्टॉपच झाला. समजा आता मी इथला ग्राफ हा कट करतो, इथला पुढचा कट करतो आणि मी इथं कॉन्स्टंट ठेवतो असं, हे हॉरिझॉन्टल आहे तसंच राहिलं. म्हणजेच या जार मधलं जे पाणी होतं ते 7 सेंटीमीटर राहिलं. किती वाजता आपण ऑब्झर्व केलं, ते 3 वाजता पहाटे आपण बघितलं, तर ते तेवढंच होतं. म्हणजे 2 ते 3 ह्या वेळेमध्ये किती पाऊस पडला, आता नाही पडला काहीच. पाऊसच पडला नाही, 0 झालं. म्हणजेच काय झालं, ही इंटेन्सिटी इथं 0 झाली. कुठून ते कुठपर्यंत, 2 ते 3 पर्यंत. ओके, 0 झालं इथं. नंतर ना पुन्हा काय झालं, 3 वाजता पुन्हा पाऊस सुरू झाला.
3 वाजता काय झालं, पुन्हा पाऊस सुरू झाला आणि 3 ते 4 ह्या ड्युरेशन मध्ये हा असा कर्व होत होता. कर्व सोडून देऊ थोडा वेळ आपण आता. आणि 3 ते 4 या कालावधीमध्ये जे आपण रेकॉर्ड केलं ते टोटल पाणी आपलं 9 सेंटीमीटर झालं. इथपर्यंत आलं या जार मध्ये, कलेक्टिंग जार मध्ये. किती वाजता आपण ऑब्झर्व केलं? 4 वाजता ऑब्झर्व केलं. तर मग 3 ते 4 या टाइम पिरियड मध्ये किती सेंटीमीटर पाऊस पडला? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर पाऊस पडला. बरोबर. म्हणजेच 3 ते 4 या ड्युरेशन मध्ये इंटेन्सिटी जी होती रेनफॉलची ती 2 सेंटीमीटर पर आवर एवढी होती. नंतर काय झालं, 4 वाजता पुन्हा पाऊस जोराने सुरू झाला. 4 वाजता पुन्हा पाऊस जोराने सुरू झाला आणि त्याचा जो ग्राफ होता असा कलेक्टिंग आपल्या ह्याच्यावरचा रेकॉर्डिंग एंगेजवरचा तो असा ट्रेस होत गेला. ओके. आणि जे अमाऊंट होतं आपलं ते आपण काय केलं, पुन्हा पहाटे 5 वाजता बघितलं. तर दिसते की नाही तुम्हाला माहित नाही मला. हा दिसतंय इथं. हा मी या साईडला नेतो. ते जे अमाऊंट होतं ते 14 सेंटीमीटर झालं. ते 14 सेंटीमीटर कधी झालं, किती वाजता बघितलं आपण? तर पहाटे 5 वाजता आपण बघितलं. 14 सेंटीमीटर झालं. 4 वाजता किती होतं? ते 9 सेंटीमीटर होतं. 5 वाजता 14 सेंटीमीटर झालं. तर 4 ते 5 या ड्युरेशन मध्ये किती पाऊस पडला मग? 5 सेंटीमीटर. 5 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर एवढा कॉन्स्टंट पाऊस पडला. म्हणजे काय झालं, इथून इंटेन्सिटी वाढली आणि हे बरोबर 5 सेंटीमीटर मी दाखवलं इथं आहे. त्या 5 सेंटीमीटरने 4 ते 5 या टायमिंग मध्ये पाऊस पडला. हे जे आपण प्लॉटिंग केलं, हे जे आपण बार चार्ट मध्ये दाखवलं, बार चार्ट मध्ये काय, तेवढ्या ड्युरेशनला हा कॉन्स्टंट ग्राफ दिसतो आपल्याला, सर्व स्ट्रेट दिसतं बार सारखं, म्हणजे आपण बार चार्ट म्हणतो. या इंटेन्सिटी व्हर्सेस टाइम ड्युरेशनच्या कर्वला आपण हिटोग्राफ असतो. मग याचा वापर कुठे होतोय? आता समजा आपण हा जो ग्राफ किंवा हा जो हायड्रोग्राफ आपण ऑब्झर्व केला तो समजा आपल्या भीमा रिव्हरचा आहे, चंद्रभागा रिव्हरचा आहे. मग मला सांगा, तुम्ही हा ग्राफ ऑब्झर्व केल्यानंतर ना ऍज अ थर्ड पर्सन म्हणून तुम्ही एक ऑब्झर्वर आहात. तुम्हाला जर का विचारलं तर बाबा रे, जास्तीत जास्त नदीमध्ये पाणी कोणत्या स्टॉर्ममुळे किंवा कोणत्या ड्युरेशन मधल्या पावसामुळे येईल असं का विचारलं तर तुम्ही कोणता ड्युरेशन सांगाल रे? 12 ते 1 मधल्या पाऊस पडलेल्यामुळे पूर येईल म्हणाल, 1 ते 2 मध्ये पडलेल्या पावसामुळे पूर येईल, की 2 ते 3 मध्ये पडलेल्या पावसामुळे पूर येईल, की 3 ते 4 मुळे येईल, की 4 ते 5 मध्ये पडलेल्या पावसामुळे पूर येईल म्हणून सांगाल रे? 4 ते 5. 4 ते 5. 4 ते 5 एक्झॅक्टली. आता का बरं मला सांगा बरं. जर का तुम्ही का बरंच उत्तर देऊ शकला तर तुम्हाला सगळंच कळालं. फाय इंटेन्सिटी जास्त होती. इंटेन्सिटी जास्त, कमी वेळात जास्त पाऊस पडला. कमी वेळामध्ये जास्त पाऊस पडला, इंटेन्सिटी जास्त होती, म्हणजे त्या टाइम पिरियड मधले टोटल जे पाणी जमिनीवरती आलं आकाशामधनं ते जास्त आलं. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होणार, तर पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ओके. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, की ज्या वेळेस आपल्याकडे असा हिटोग्राफ असेल एखाद्या स्टॉर्मचा तयार केलेला, तर त्याच्यामुळे आपण डायरेक्ट सांगू शकतो की बाबा रे, जिथं मॅक्सिमम इंटेन्सिटी आपल्याला दिसते तिथं 100% फ्लड कंडिशन येऊ शकते किंवा पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मग या मॅक्झिमम व्हॅल्यूचा वापर कुठे केला जातो? आता आपल्याकडे डिझाईन करत असताना, डॅम करत असताना किंवा एखादा कल्व्हर्ट असेल किंवा एखादा ब्रिज असेल, सुरुवातीला त्या नदीवरती जर आपण हे करत असेल काम, म्हणजे ब्रिज बांधत असेल किंवा धरण बांधत असेल, तर तिथला पाठीमागच्या 100 वर्षाचा डाटा किंवा जेवढा अवेलेबल आहे तेवढा रेनफॉलचा डेटा घेतला जातो. आणि त्यामध्ये कोणत्या वर्षी म्हणजे सर्वात जास्त पाऊस कोणत्या वर्षी पडला ते बघितलं जातं. समजा आपल्याला असं आढळलं की 1993 मध्ये, मी एक टाइमिंग एक्झाम्पल घेतो, 1993 मध्ये म्हणजे 1993 ला जेव्हा किल्लारचा भूकंप झाला तेव्हा खूप जास्त पाऊस पडला. समजा आपण असं म्हणूया की 1993च्या मान्सून सीझन मध्ये, म्हणजे मान्सून सीझन आपला कुठं असतो, जून ते ऑक्टोबर हा आपला रिटर्न परतीचा पाऊस असतो, तो सध्याला सुरू आहे आपल्याकडे. ओके. म्हणजे ऍक्च्युअली जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर हा आपला मान्सून पिरियड असतो, परंतु ऑक्टोबर हा आपला रिटर्न मान्सून असतो, परतीचा पाऊस म्हणतो आपण त्याला. तो आपण पकडला आणि जास्तीत जास्त पडला, म्हणजे समजा 1200 मिलीमीटर एवढा पाऊस पडला 1993 ला जून ते ऑक्टोबर मध्ये. हायएस्ट फ्लड कंडिशन वाला झाला. आणि त्यावेळेचा जो हिटोग्राफ होता, त्या रेनफॉल म्हणजे ह्या जूनचा आपल्याकडे पाऊस आहे, जुलैचा आहे, ऑगस्ट आहे, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आहे. समजा मी मंथ लिहितो इथं, हा जून आहे, हा ऑगस्ट आहे असं आपण ऑब्झर्व करूया, हा सप्टेंबर आहे, हा ऑक्टोबर आहे, हा नोव्हेंबर आहे,
डिसेंबर जानेवारी असं लिहिलं. आता ऑगस्ट लिहिलेलं नाही, सप्टेंबर सॉरी लिहिलंय, जुलै लिहिलं नाही. समजा जुलै इथं कुठेतरी दुसरं असं आपण अजून करू किंवा मिसिंग असं म्हणूया. मग इथं आपल्याला कळेल की बाबा रे सप्टेंबर मध्ये सर्वात जास्त पाऊस पडला होता आजपर्यंतच्या रेकॉर्डमध्ये. त्याची इंटेन्सिटी किती होती आपल्या माहितीप्रमाणे, ही टोटल आपण 1200 लिहितो, तर तिथं किती होतं समजा आपण 8 सेंटीमीटर एवढी होती पर त्या मंथ मध्ये पडलेला आपण म्हणूया. तिथं पर मंथ येणार कारण आपण युनिट एका महिन्याचं लिहिलंय, म्हणजे एका महिन्यामध्ये 8 सेंटीमीटर एवढा पाऊस पडला होता आणि त्यावेळेस पूर आला होता. मग आपण काय म्हणणार की ज्यावेळेस डिझाईन करणार आपण कलवर्ट किंवा डॅम त्यावेळेस आपण तो डाटा घेणार, हा डेटा रेफर करणार. मग 8 सेंटीमीटर पाऊस पडला होता त्यावेळेस नदीमध्ये आलेलं पाणी किती असेल, म्हणजे कसं करणार आपण आता 8 सेंटीमीटर ही रेनफॉलची डेप्थ झाली, कुठं या जार मध्ये कलेक्ट केलेली. कॅचमेंट एरिया आपल्याला माहिती आहे, समजा हा कॅचमेंट एरिया आहे आणि अशी आपली रिव्हर, दिस इज अवर रिव्हर, हा नदीचं पात्र असं आपण म्हणूया. हे आउटलेटला पाणी येते इकडं. ओके, हा आपला ओपनिंग आहे समजा ए आणि हा एंड आहे, हा ई आहे. ह्या सर्व कॅचमेंट मधलं ज्या काही नद्या उपनद्या ओढे त्याच्या उप ओढे आहेत ते सर्वच्या सर्व काय करतात, ह्या नदीला पाणी मिळवून देतात. मग ह्या नदीच्या कॅपॅसिटी आपल्याला माहित असते किती कॅरी करू शकते. मग तिचं पात्राचा जर आपण एरिया घेतला हा आणि त्या एरियाला डेप्थने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला नदीचं व्हॉल्यूम कॅरिंग कॅपॅसिटी मिळते. त्याचबरोबर कॅचमेंट एरिया ए आणि ह्या एरियामध्ये पडलेला पाऊस किती आहे 8 सेंटीमीटर आहे, त्याने जर का मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला ऑब्व्हियसली येणारं युनिट आपलं मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब किंवा किलोमीटर क्यूब मध्ये येणार, म्हणजेच आपल्याला व्हॉल्यूम मिळणार. आणि तेवढ्या व्हॉल्यूम मध्ये नदीमध्ये कुठेपर्यंत वॉटर लेवल आली, व्हॉट वॉज द हायेस्ट राईज ऑफ वॉटर लेवल इन दॅट रिव्हर बेसिन, हे आपल्याला कळतं. मग त्या बेसिन मध्ये जर का तेवढी राईज असेल तर बरोबर आपण आपल्या त्या हायड्रॉलिक स्ट्रक्चरची हाईट आपण तेवढी ठेवू शकतो. मीन्स इट इज रिक्वायर्ड टू हॅव अ डिझाईन ऑफ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. समजले आता? येस सर. पाटील लक्षात आलं? पाटील लक्षात आलं का? सुजित आलं का लक्षात रे? Okay, so now we'll go for the next part. So after the hydrograph, now we'll go for the calculation of the average precipitation. आता आपण जे पाठीमागे बघितलं त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, एखाद्या स्टेशनचा डाटा मिसिंग होता तो आपण काढला होता. कशाने? मीन मेथडने, म्हणजे साइडची जी इंडेक्सिंग स्टेशन होती त्यांचा रेनफॉल होता तो डायरेक्टली आपण ऍव्हरेज करून घेतला, त्याला आपण अरिथमेटिक मीन मेथड म्हटलं. सेकंड मेथड जी होती मिसिंग डाटा काढायची ती आपली कुठली होती, तर नॉर्मल रेशिओ मेथड होती. तर आपण काय केलं, सॉरी त्याच्या रेकॉर्डेड डेटाला आपण ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशनने आपण त्याला डिवाइड केलं होतं, तर आपण नॉर्मल रेशिओ म्हटलं होतं. त्या दोन मेथड कशाच्या होत्या आपल्या, तर मिसिंग डेटा काढायचा होता. आता आपण काय करायचं, मीन प्रेसिपिटेशन ओव्हर एन एरिया काढायचा. म्हणजे काय म्हणतो आपण की ऍव्हरेज रेनफॉल म्हणजे सरासरी पर्जन्यमान किती झालं महाराष्ट्रामध्ये, इंडियामध्ये, डिस्ट्रिक्ट मध्ये, विलेज मध्ये किंवा तालुका प्लेसला किंवा एखाद्या झोनल सेंटर मध्ये. वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट दॅट. मग तो काढण्यासाठी कोणकोणत्या पद्धती आहेत, विच आर दोज मेथड्स अँड हाऊ टू एस्टिमेट द ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन, दॅट पार्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. कारण बऱ्याच वेळा आपण जे म्हणतो की जे प्रिडिक्शन जे केलं जातं रेनफॉलचं, द प्रिडिक्शन यूज टू बी बेस्ड ऑन द ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन. फर्स्ट क्रायटेरिया काय असतो, तर सरासरी पर्जन्यमान किती होणार, 98%, 110%, 100%, लाईकवाईज यूज टू से, IMD यूज टू से. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्शन करतं केंद्र शासनासाठी, बरोबर आहे. काय सांगतात मला की यावर्षी 98% पाऊस पडणार, म्हणजे सरासरीच्या आजपर्यंत पडलेल्या पावसाच्या 98% पाऊस यावर्षी पडणार असं म्हटलं. म्हणजे काय झालं, ते ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन विच इज गोइंग टू ऑकर ओव्हर द दिस पर्टिक्युलर वॉटर इयर असं सांगितलं जातं. मग त्यानंतर सीझन वरती येतं, मान्सून सीझन, नंतर मंथ जून जुलै ऑगस्ट, देन टू द वीक बेस अँड देन टू द डेली बेसिस. बऱ्याच वेळा 15 डेज फोरकास्टिंग सुद्धा केलं जातं. मग हे ऍव्हरेज प्रेसिपिटेशन कसं काढायचं, सो फॉर दॅट द डिफरंट मेथड्स आर देयर. ओके, दोज मेथड्स आर अरिथमेटिक मीन मेथड, इट इज द सिम्पलेस्ट वन, जस्ट टेकिंग एन ऍव्हरेज. ओके, जे काही सगळे रेनगेज लावलेले आहेत त्या सर्वांचं ऍव्हरेज घ्यायचं, अरिथमेटिक मीन मेथड झाली. सेकंड आहे पॉलिगॉन मेथड.
अरिथमेटिक मीन मेथड पेक्षा ऍक्युरेट आहे. नेक्स्ट वन आहे आयसोहेड्रल मेथड, सर्वात भारी मेथड आहे. याच्यामध्ये मोस्ट ऍक्युरेसी मिळते आपल्याला. नंतर आहे इनव्हर्स डिस्टन्स वेइंग मेथड. या 4 मेथड पैकी आपण ज्या वापरतो मोस्टली त्या पहिल्या 3 वापरतो. अरिथमेटिक मीन मेथड, थिसन पॉलिगॉन मेथड किंवा थायसन पॉलिगॉन मेथड, आणि फोर्थ वन इज आयसोहेड्रल मेथड. नाउ वी विल डिस्कस दोज मेथड्स इन डिटेल्स. Okay, we will discuss now those methods in detail one by one. So firstly I would like to go for the arithmetic mean method. तुम्ही लिहून ठेवा त्या मेथड्स कोणकोणत्या आहेत त्या. अरिथमेटिक मीन मेथड, थिसन पॉलिगॉन. अरिथमेटिक मीन मध्ये काय केलं जातं, डायरेक्टली ऍव्हरेज केलं जातं सगळ्या स्टेशनचा. म्हणजे समजा सोलापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपण 10 रेनगेज लावलेले आहेत आणि आपल्याला सोलापूर डिस्ट्रिक्टचा ऍव्हरेज म्हणजे सरासरी पडलेला पाऊस किती ते काढायचं. मग काय करायचं, प्रत्येक रेनगेजचा डाटा घ्यायचा आणि सर्वांची ऍव्हरेज काढायची. दिट इज अरिथमेटिक मीन. थिसन पॉलिगॉन मध्ये काय केलंय, पुन्हा सोलापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपण 10 आपण काय केलं की 10 लावलेले आहेत आपण रेनगेजेस. ओके, परंतु आपण काय केलं की त्या रेनगेजेसला जो एरिया कव्हर केला त्याने तो वेगवेगळा आहे. म्हणजे जर का आपण विचार केला सोलापूर डिस्ट्रिक्टचा, तर त्या ठिकाणी जे 10 स्टेशन्स लावली आपण, त्या 10 स्टेशनने प्रत्येक स्टेशनने कव्हर केलेला एरिया आपला वेगळा वेगळा असू शकतो. म्हणजे काय असणार आहे, समजा हा आपला सोलापूर डिस्ट्रिक्टचा कॅचमेंट एरिया आहे. टाइम बिइंग आय एम अज्युमिंग इथं स्टेशन 1 आहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 असे आहेत. त्यांना जो एरिया कव्हर केलेला आहे, तुम्ही एरिया थोडासा तुम्हाला ब्रॉडली दाखवून देतो कसं केलेलं आहे. टाइम बिइंग आय एम अज्युमिंग ओव्हर हिअर. समजा अशा पद्धतीने त्यांचा एरिया त्यांना अलोकेट आहे. जो एरिया ते कव्हर करतायत तो एरिया अशा पद्धतीने दिलेला आहे. आय एम कम्प्लिटिंग द स्केच. अशा पद्धतीने एरिया दिले त्यांना. ओके, तर इथं जर आपण बघितलं 1 4 9 4 ला 4 सर्वात कमी एरिया आपल्याला 8 ला दिसतो आणि सर्वात जास्त एरिया 9 ला दिसतो. बरोबर आहे का. टाइमिंग जस्ट स्केच काढलेला आहे. त्यानंतर नंबर येतो 3 चा, म्हणजे अनइव्हन एरिया त्यांनी कव्हर केलेला आहे, सर्वांचा सेम एरिया नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की जर का हा एरिया खूप मोठा असेल, हा एरिया खूप मोठा आहे आणि एकच रेनगेज लावलं, तर या ठिकाणी जर का जास्त पाऊस पडलेला असेल आणि इथं जर का कमी पडला तर रेकॉर्ड होणारा कमीच होणार. जर का उलट झालं, जिथं रेनगेज लावलेलं तिथं जर का पाऊस खूप पडला आणि साईडला पाऊस कमी पडला तर रेकॉर्ड केलेला जास्त होणार. म्हणजे आपल्याला अॅक्युरसी येणार नाहीये. जिथं आपण अरिथमेटिक मध्ये काय करणार, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक ऍव्हरेज ऑफ दी रेकॉर्डेड रेनफॉल डेटा विच इज रेकॉर्डेड बाय ऑल द 10 स्टेशन्स. डायरेक्ट ऍव्हरेज मिळालं. परंतु त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, अनइव्हन. डिस्ट्रीब्युशन पावसाचं अनइव्हन. आपण बरेच जण म्हणतो की एका गावामध्ये पाऊस पडला तर दुसऱ्या गावामध्ये पाऊस नसतो. आपण एका ठिकाणी पाऊस पाहतो, दुसऱ्या ठिकाणी पाऊसच नसतो. एका ठिकाणी खूप मोठा असतो, दुसऱ्या ठिकाणी खूप कमी असतो. सो अशा केसेसमध्ये, इन सच केसेस वी नीड टू गो फॉर अ प्रिसाइज अनालिसिस. मग तिथं काय करावं लागतं आपल्याला, तर थिसन पॉलिगॉन मेथड वापरली जाते. तर थिसन पॉलिगॉन मध्ये काय केलं जातं, तर जो काही एरिया आहे तो एरिया हा प्रत्येक रिजनला किंवा प्रत्येक रेनगेजला डिवाइड करून दिला जातो आणि त्याला वेट असाइन केलं जातं. त्याला थिसन वेट असं म्हटलं जातं. म्हणजे टोटल एरिया कॅचमेंटचा आणि एरिया प्रत्येक रेनगेजचा, A1 असेल, A3 असेल, अप टू दी A10, अप टू दी A10. ओके, A1 टू A10 हा आपला काय झाला, सर्व एरिया झाला. मग या सर्व एरिया मधला म्हणजे A बाय A1 किंवा सॉरी A1 बाय A किंवा A1 बाय A3 किंवा A10 बाय A जो राहतो त्याला आपण थिसन वेट म्हटलं जातो. म्हणजे A1 बाय टोटल एरिया A और A10 बाय टोटल एरिया A हा झाला आपला वेट. आणि त्या वेटला आपण काय म्हणतो, थिसन वेट असं म्हणतो किंवा थायसन्स वेट असं म्हटलं जातं. ओके, आणि तो कन्सेप्ट हा याच्यामध्ये येतो. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, डिस्ट्रीब्युशन हे एरिया वाईज होतो. हा जो रेशो आहे, हा रेशो आपण कन्सिडर करून त्या रेनगेजने रेकॉर्ड केलेल्या डेटाला आपण मल्टिप्लाय करतो, त्याच्यामुळे आपली अॅक्युरसी वाढते. वी आर गोइंग टू हॅव अ डिटेल डिस्कशन ओव्हर दिस. सो फर्स्टली आय वुड लाईक टू गो फॉर द अरिथमेटिक मेथड. आयसोमेट्रिक म्हणजे सेम रेनफॉल डेटाच्या हाईटला आपण रेकॉर्ड करतो. Okay, just a minute. First one is about the
mean precipitation over an area by the arithmetic mean